Hey guys, good afternoon. Let us start. Of course, today we are going to discuss about right. So, of course, IP address very important, especially to configure our device logically, right? Of course, we have 486 address. Here we are going to discuss uh, this objective, right? And of course, we are going to discuss address structure, right? IPv4 has its own address structure. Don't forget that, right? This address is led to identify the network and the host portion, right? So this address structure is very important. So any IPv4 address has its own structure. So when try to check an IPv4 address, you are going to identify the network portion of that IP address and the host portion of that IP address, right? So this network and host portion easily identify using network, subnet mask, right? So subnet mask is very important, especially to identify your IP address, network, and host portion. Of course, we have different type of IP address related to different type of communication, right? So we have unicast and broadcast and multicast communication, right? So this type of communication has its own IP address, right? And of course, we have different type of IP address, especially IPv4. So we have public, private, of course, we have reserved. Of course, we will discuss classful and classless IP address, especially when try to just discuss those addresses, especially we just discuss the type. Sometimes we are going to segment our network, right? So broadcast is the killer of your network, right? When try to just connect 200, 300, 400 user on the same network, so that will create a performance and security management issue. So to avoid that, we are going to segment our network. Means we are going to subnet or try to divide that big network into multiple smaller network. So when try to create a segment or smaller network, at that time we are going to just enhance the performance of your network. Of course, we are going to implement different security policy, right? And of course, it's easily to manage your network. Of course, we will discuss about subnet, right? And this is very important, especially to calculate your IPv4 subnet using the default prefix. Of course, we have /60 /80 prefix. This easily in order to just subnet your network, right? So we are going to just meet the requirement of subnetting, right? As I told you, we have a big network. So that big network, it contains different or of course different type of user, right? So those those different user on the same network may have a different issue like performance and security and management issue. So to avoid this one, we are going to segment our network. Definitely, when you try to segment means you are going to implement subnetting, right? So we have fixed length subnet masking and variable length subnet masking, right? Sometimes we are going to just minimize unused IP address. So you are going to segment your network into a multiple smaller network. At that time, you are going to give different IP address or slash, right? So that slash may just use a very unused IP addresses. So that's just implemented through this variable length subnet mask. Of course, we have structured design, especially this one is very important to implement variable length subnet mask address scheme. So IP address, right? Of course, last class we discussed IPv4 and IPv6 differences, right? Of course, IPv4 is made up of by 32 bits, right? So IPv4
IP bus 4 is just made up of by 32 bits. Don't forget that it says that hierarchical, right? We have a different portion like host portion and network portion. So your 32 bits is divided into, don't forget that, 4 parts. So don't forget that IP-bus4 is made up of by 32 bits, right? This 32 bit is just divided into 4 equal parts. That we call just octet, right? So this 32 bits is divided into 8 bits. We have 8 bits, and we have 8 bits, and we have 8 bits, right? Each 8 bits, we call it just octet, right? So this octet finally try to just organize into a decimal, that means 255, right? ይሄኛውም ከ0 እስከ 255 ድረስ ይሄዳል, right? So 32 ቢትስ IP-bus4 አድሬስ ዲዛይን የተደረገ ነው። ይሄ 32 ቢትስ ለአራት ብንከፍለው 8 ቢት ይሆናል። በፎጌታት እነዚህ 8 ቢቶች እያንዳንዳቸው ኦክቴት እንላቸዋለን። ስለዚህ IP-bus4 በ32 ቢት ዲዛይን የተደረገ ነው። ይሄ 32 ቢት ደግሞ ኢኩቫለንት በሆነ 4 ቦታ ወይም ደግሞ 4 ቦታ ተከፋፍሏል። እያንዳንዱ 8 ቢት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ 8 ቢቶቹ ኦክቴት እንላቸዋለን፣ ራይት? ሶ ይሄ 8 ቢት ለምሳሌ 2 ቢት ቢኖራችሁ በሁለት ቢት 00 01 10 and 11 ማለት ይችላል። ስለዚህ 2 ቢት ይዤ ስንት ኦልተርኔቲቭ ይኖረኛል? በሁለት ቢት ኦር በሁለት ቢት ሳይዝ የሆነ I'm going to generate 00011011 የዚህ ኢኩቫለንት የሆነው ደግሞ የእያንዳንዱ ወደ ዴሲማል በቀይረው 00 ወደ ዴሲማል ስቀይረው ራሱ 0 ይሆናል። 01 1 ይሆናል። 10 2 ይሆናል። 11 3 ይሆናል። ስለዚህ በሁለት ቢት ከ0 እስከ 3 ድረስ ጀነሬት ማድረግ ይችላል። ስንት ይኖሩኛል? 4 ኤሌመንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። don't forget that። ስለዚህ to the power of 2 right ማን ይሰጠኛል? ቶታል ኤሌመንት ኦፍ ዳት and ከስንት እስከ ስንት? ከ0 እስከ 3 ድረስ ከ0 እስከ to the power of n at this time 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 3 ድረስ ይሆናል ማለት ነው። like this ለምሳሌ እያንዳንዱ 8 ቢት እዚህ ጋር የምታዩት so finally to the power of 8 256 ኤሌመንቶች ይኖራሉ። ከስንት እስከ ስንት ካለን? ከ0 እስከ to the power of 8 minus 1 ድረስ ከ0 እስከ 255 ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው 8 ቢት ከ0 እስከ 255 ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛውም 8 ቢት ከ0 እስከ 255 ድረስ ይሄዳል። ራይት? ይሄም ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ይሄም ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ይሄም ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ዩሲ ስለዚህ ማንኛውም IP-bus4 አድሬስ ከዚህ ውጭ አይሆንም። የመጀመሪያው ዲጂት ከ0 እስከ 255 ውስጥ ነው። ሁለተኛው ዲጂት ከ0 እስከ 255 ዲጂት ውስጥ ነው። ሶስተኛው ዲጂት ከ0 እስከ 255 ዲጂት ነው። አራተኛው ዲጂት ከ0 እስከ 255 ዲጂት። ስለዚህ የሆነ ለምሳሌ IP አድሬስ 192 168 10 አንድ ሰው IP አድሬስ ቢሰጠኝ አግሪ አደርጋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 420 የሚጀምር IP አድሬስ ቢሰጠኝ ሮንግ ነው። ለምን? በIP-bus4 አድሬስ አራት ዲጂት አለኝ። እነዚህ አራት ዲጂት የመጡት ከስንት ነው? 32 ቢቱ ለአራት ተከፍሎ እያንዳንዱ ኦክቴት የሆነ 8 ቢት የያዘ IP አድሬስ ነው። ስለዚህ ኢኩቫለንት ወደ ዴሲማል ቀይረናቸው ከ0255 0255 ስለዚህ ይሄኛው 192 ትክክል ነው። ከ0 እስከ 255 ውስጥ ነው። ይሄም እንደዛው፣ ይሄም እንደዛው፣ ይሄም እንደዛው። ነገር ግን 400 ለምሳሌ እዚህ ጋር 426.168.10.10 ቢለኝ ኢትስ ሮንግ።
ኢቨን ኮምፒውተራችሁን ኮንፊገር ስታደርጉ ይሄ ትክክል አይደለም you can check it out because we have a range ስለዚህ በIPv4 አራት ዴሲማል የያዘ አይፒ አድሬስ ነው እያንዳንዱ አይፒ አድሬስ ዲጂት ከ0 እስከ 255 ከ0 እስከ 255 ማክሲመም ነው የሚሄደው ከዛ ውጭ ነው ሶ ይሄ የምታዩት 32 ቢት እየደገምኩት ነው ለአራት ተከፍሏል ከአራቱ የትኛው ፓርት ነው የኔትወርክ ፖርሽን የትኛው ፓርት ነው የሆስት ፖርሽን ስለዚህ አንድ አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ስታዩት ምን ክፍል ይዟል ለምሳሌ ይሄኛው እስከዚህኛው ድረስ የሆስት ፖርሽኑ የመጀመሪያው ሶስቱ የመጀመሪያው ፖርሽን ኔትወርክ ፖርሽን የሚቀጥለው ደግሞ ሆስት ፖርሽን ብዙ ጊዜ ይሄንን ሆስት እና ኔትወርክ ፖርሽንን ኢዚሊ ዲቫይድ ወይም ደግሞ አይደንቲፋይ የምናደርገው thanks to the subnet mask right subnet mask is very important so your subnet mask is very important to determine the network and the host portion so እንደገና ደግማለሁ very important ይሄን ማለት IPv4 IP address designed by 32 bits right ይሄ 32 ቢት ለአራት ከፍለ ነው ለአራት ስንከፍለው ዴፊኒትሊ 8 ቢት ያዘ ይሄ 8 ቢት ደግሞ ምን ያህል ዴሲማል ጀነሬት ማድረግ ይችላል ካለን ቀደምን ብለናል በሁለት ቢት ቢኖረኝ 00 01 10 11 ስለዚህ በሁለት ቢት to the power of 2 እቺ 2 ማለት n ናት 2 ቢት ቶታሊ ስንት ቁጥሮችን ጀነሬት ማድረግ ይችላልው ዴፊኒትሊ አራት ቁጥሮች to the power of 2 2 means ከላይ ያለችው the power of number of bits በዚህ ሰዓት ሁለት ቢት ነው ያለኝ ስለዚህ በሁለት ቢት ኦልተርኔቲቭ የሚሆነው 00 01 1011 ስለዚህ አራት ኤሌመንት አለ ዶንት ፎርጌት ዳት እነዚህ አራት ኤሌመንት እነማን ናቸው ካልኩኝ የመጀመሪያው 00 ሲሆን ወደ ዴሲማል ስቀይረው 0 ነው 01 በባይናሪ ወደ ዴሲማል ስቀይረው 1 ነው 10 በባይናሪ ወደ ዴሲማል ስቀይረው 2 ነው 11 ወደ ዴሲማል ስቀይረው 3 ነው እነዚህ አራት ኤሌመንቶች ማን ነው ካለን ከ0 እስከ 3 ድረስ በፎርሙላ ለማምጣት ከ0 እስከ to the power of n - 1 ድረስ ከ0 እስከ to the power of 2 - 1 ድረስ ከ0 እስከ 3 ድረስ yes በሁለት ቢት ከ0 እስከ 3 ነው ጀነሬት ልክ የዚህን ኢንተርፕሬቴሽን ይዘን በ8 ቢት ቢኖረኝ to the power of 8 ኤሌመንቶች አሉ ይሄ ማለት 256 ቁጥር ያዙ እነማን ናቸው ካለን ከ0 እስከ to the power of 8 - 1 ድረስ ይሄ ማለት ከ0 እስከ 255 ይሆናል ስለዚህ IPv4 አራት ዲጂቶች አሉት እያንዳንዱ ዲጂት 8 ቢት ነው ይሄ 8 ቢት ደግሞ ስንት ዴሲማል ጀነሬት ያደርጋል ካለን ከ0 እስከ 255 ድረስ ሌላውም ይሄኛውም ከ0 እስከ 255 0255 0255 0255 ይሄዳል ስለዚህ IPv4 አድሬስ አራት ዴሲማል ዲጂት የያዘ ወይም አራት ኦክቴት የያዘ ወይም ደግሞ 32 ቢት የያዘ ብለን we can just compare so IPv4 እነዚህ አራት ዴሲማል ዲጂት አለው ወይም ደግሞ 32 ቢት አለ ከ32 ቢቱ የኔትወርክ ፖርሽኑ ስንት ይሆን ከ32 ቢቱ የሆስት ፖርሽኑ ስንት ይሆን ለምን IP address special IPv4 has a network and the host portion hierarchical ነው ብለናል don't forget ስለዚህ hierarchical የሆነ አድሬስ ስለሆነ we have a network portion and host portion የኔትወርክ ፖርሽኑ ከ32 ቢቱ ስንት ሊሆን ይችላል የሆስት ፖርሽኑ ከ32 ቢቱ ስንት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኔትወርክ ፖርሽኑ እና ሆስት ፖርሽኑ አንድ ላይ ተቀላቅለው የሚሰጡን 32 ቢት ስለዚህ
የመጀመሪያዎቹ ሶስት ለምሳሌ ኦክቴቶቹ ኔትወርክ ፖርሽን ሊሆን ይችላል። የመጨረሻዋ ደግሞ ኦክቴት ሆስት ፖርሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ኢዝሊ ዲተርሚን ለማድረግ we need to use subnet mask. Subnet mask is very important. It easily to identify your IP address network and the host portion. ለምን ሁለቱም host portion and network portion ቶታሊ 32 ቢት ናቸው። ስለዚህ ከ32 ቢቱ ለምሳሌ 24 ቢቱ የኔትወርክ ፖርሽን ነው፣ 8 ቢቱ የሆስት ፖርሽን ነው ሊለን ይችላል። ይሄን ጋይድ የሚያደርገን definitely your subnet mask. So thanks to subnet mask, we are going to identify our network and host portion of your IP address. I mean our IP address. ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ here is the takeaway, right? So IPv4 just made up by 32 bits. IPv4 is just a hierarchical address. Don't forget that. So this hierarchical means it has a network portion and the host portion. ስለዚህ ኔትወርክ ፖርሽኑ እና ሆስት ፖርሽኑ ቶታሊ 32 ቢት ማምጣት አለበት። ይሄ 32 ቢት ቅድም ስንል don't forget that ይሄንን መዘንጋት የለብንም right? የአይፒ አድሬስ አንደርስታንዲንግ ዛሬ ገባችሁና ፎሎ አፕ ካላረጋችሁት by tomorrow you may not just get the same understanding, right? So be careful that. So እነዚህ አራት ኦክቴቶች ቶታሊ ወደ ዴሲማል ስንቀይራቸው ከ0 እስከ 255 ሁሉም ይሰጡናል። ስለዚህ በዴሲማልም ቢሆን አሁን እዚህ ጋር ስናይ the first 3 portion, the first 3 octet network portion ነው አለ። the last octet ደግሞ host portion ነው። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ the first 3 octetoች ቢቶቹ ስንት ናቸው? 24 8 ሲደመር 8 24ቱ ቢቱ ኔትወርክ ፖርሽን። የመጨረሻዋ ደግሞ ኦክቴት 8 ናት ሆስት ፖርሽን። ስለዚህ your IP address network portion, your IP address is host portion. These two is just managed or determined by the subnet mask. እንመጣበታለን። አሁን ኮንሰፕቱን እንድትይዙ ነው። So እዚህ ጋር ባለው ኤግዛምፕል ለምሳሌ we have IP address 192.168.10.10 የሚል IP address አገኛችሁ። ይሄ IP address አንድ ለምሳሌ ራውተር አለ። ይሄ ራውተር ኮኔክት ያደረገው አንድ ስዊች አለ። እዚህ ጋር ኮኔክት የተደረገ አንድ ፒሲ አለ። የዚህ ፒሲ አድሬስ ለምሳሌ 192.168.10.10 ስታዩ now this is the IP address of this machine. So how we are going to identify the network portion and the host portion? Because we have subnet mask. ለምሳሌ /24 ሰጣችኋል። /24 ሲል let you test that the first 24 bit just the host portion እያለኝ right? የዚህ ማሽን don't forget that የዚህ ማሽን IP address እዚህ ጋር ያለው 192.168.10.10 ነው። ሰብኔት ማስክ ደግሞ given የተሰጠኝ /24። ስለዚህ ሰብኔት ማስኩ /24 ማለት አንደርስታንዲንጉ ምንድነው የሚሆነው? ከ32 ቢቱ 24ቱ የኔትወርክ ፖርሽን ነው። አንደርስቱድ ደግሞ የሆነው ከ32 ላይ ስቀንስ 24 8 አለኝ። 8ቱ አይነገረኝም ግን አንደርስቱድ የሆነ ነው። that you call just the host portion. ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስላሽ ተብሎ የሚሰጠኝ የኔትወርክ ፖርሽን። የኔትወርክ ፖርሽን ደግሞ ከተሰጠኝ ኢዚሊ አይደንቲፋይ ማድረግ እችላለሁ የሆስት ፖርሽን ከቶታሊ የአይፒ አድሬስ IPv4 32። ስለዚህ እሱን ስለማቅ ከ32 ላይ ስቀንስ 24 ዴፊኒትሊ 8 ይሆናል ማለት ነው። 24 ቢት የሚያሳየኝ ምንድነው? ዶንት ፎርጌት ዳት ስንት ኦክቴት አለው እዚህ ጋር ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን የአይፒ አድሬሱን እዚህ ጋር የተሰጠኝን አይፒ አድሬስ ወደ ባይናሪ ይቀይራለሁ። 192 ወደ ባይናሪ፣ 168 ወደ ባይናሪ፣
10ን ወደ ባይነሪ 10ን ወደ ባይነሪ ይቀይራል። ስለዚህ አይፒ አድሬሱን ወደ ባይነሪ ከቀየርኩ በኋላ የመጀመሪያው 24 ቢት ኔትወርክ ፖርሽን ነው ይለኛል። እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 እዚህ ድረስ ቆጠርኩ። የሚቀጥለው ደግሞ ፖስት ቢቱ የሚሆነው 1 2 3 4 5 6 7 8 ዩሲ ይሄ 24 ቢት ነው። ይሄ 8 ቢቱ። ስለዚህ ይሄ ሰብኔት ማስክ ወይም ደግሞ የተሰጠኝ ሰብኔት ማስክ ስንል ስላሽ 24 እንደማለት ነው። ይሄ ስላሽ 24 የሚያሳየኝ የሆስት የኔትወርክ ፖርሽን ነው። ሶሪ። ስለዚህ አንደርስቱድ የሆነው ደግሞ ከ32 ላይ ስቀንስ የሆስት ፖርሽን የተሰጠኝን አይፒ አድሬስ ወደ ባይነሪ ይቀይርና የመጀመሪያዎቹን 24 ቢት እቆጥራለሁ። ያ የኔትወርክ ፖርሽን። የሚቀጥለውን ደግሞ ቢት ዴፊኒትሊ የሆስት ፖርሽን ዩ ሲ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስቀመጠልን ስናይ ይሄ አይፒ አድሬስ አብሮስ ሰብኔቱ የተሰጠው ስላሽ 24። ስለዚህ በስላሽ 24 ምንድነው የማስበው የመጀመሪያዎቹ 3ቱ ኦክቴቶች ኔትወርክ ፖርሽን ናቸው። የቀረው ደግሞ አንደርስቱድ የሆነ ከ32 ላይ ስቀንስ 24 8 ራይት። እዚህ ጋር ጥያቄ አለ። በጣም ጊዜ በወስድ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር። ሶ ዲስ ጀስት ዘ ሃይ ሌቭል አንደርስታንዲንግ እንመጣበታለን ሰፋ አድርገን ራይት። ስለዚህ don't forget that we have 32 bits IP/4 አሁን ስናየው በአብዛኛው ዲዛይን የተደረገው በ32 ቢት ነው። it's just hierarchical የሆነ አድሬስ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ይሄ 32 ቢት አይፒ አድሬስ ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽን right. this 32 bits 32 bit IP address መጀመሪያ ምን ብለናል? don't forget that this 32 bits divided into 4 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት አራት ኦክቴቶች አሉ። ከነዚህ አራት ኦክቴቶቹ ወይም ደግሞ 32 ቢቱ የትኛው ፓርት ነው የኔትወርክ ፖርሽን፣ የትኛው ፓርት ነው የሆስት ፖርሽን ራይት። ይሄንን ጋይድ የሚያደርግልን ምን ብለናል? we have subnet mask subnet mask ለምሳሌ ስላሽ 24 ቢሰጠኝ ይሄ ስላሽ 24 ኤግዛክትሊ የሚያሳየው የማንን ነው? የኔትወርክ ፖርሽን። ሁልጊዜ አይፒ አድሬስ ኮንፊገር ስናደርግ አብረን ልናውቀው የሚገባ ወይም ደግሞ ዲዛይን ማድረግ ያለበት ሰብኔት ማስክ። አንድ ማሽን አይታችሁት ከሆነ የእናንተ ፒሲ አይፒ አድሬስ እንሰጠዋለን፣ ሰብኔት ማስክ እንሰጠዋለን፣ ዲፎልት ጌትዌይ እንሰጠዋለን፣ ፕራይመሪ እና ኦልተርኔቲቭ ዲኤንኤስ እንሰጠዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ አይፒ አድሬስ እና ሰብኔት ማስክ የሰጣችሁት እንደማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው 255 255 255 ዶዝ 0 ብላችሁ የሰጣችሁት ከማጋ ኢኩቫለንት ነው ከስላሽ 24 ጋር። ስለዚህ ማንኛውም ማሽን አይፒ አድሬስ ኮንፊገር ስናደርግ ፓራሊ ሰብኔት ማስኩም ይኖረናል ማለት ነው። ከሰብኔት ማስኩ ላይ አንደርስታንድ የምናደርገው ምንድነው? ከሰብኔት ማስኩ ላይ it's very important to determine the network and host portion of your IP address። ማንኛውም IPv4 IP address ሁለት ፓርት አለው because of this hierarchical, the network portion and of course the host portion። የኔትወርክ ፖርሽኑ by default የምናውቀው ወይም ደግሞ ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽን ዲተርሚን ለማድረግ we need subnet mask like /24። ይሄ ስላሽ የሚያሳየው ኤግዛክትሊ የኔትወርክ ፖርሽን ነው። ከ32 ላይ ስቀንስ ያለው ልዩነት that will give you the host portion።
So subnet mask ምን ብለናል? Subnet mask is very important to identify the network and the host portion. ቀደም ምን ብለናል? ስላሽ 24 ወይም ደግሞ subnet mask ስንል immediately የሚያሳየን 32 ቢት የሆነ አንድ IPv4 አድሬስ ራይት፣ አንድ IPv4 አድሬስ ራይት፣ ስምንት ቢት ራይት። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ የኔትወርክ ፖርሽን አለኝ፣ የሆስት ፖርሽን። የኔትወርክ ፖርሽኑን የሚያሳየኝ ሰብኔት ማስኩ ነው ብለን ለምሳሌ ስላሽ 24 ቢሰጠኝ ይሄ ስላሽ ጊቨን የተሰጠኝ ኢሚዲየትሊ የሚያሳየው ኔትወርክ ፖርሽን። የሆስት ፖርሽኑ ከ32 ላይ ስቀንስ የተሰጠኝን ሰብኔት ማስክ ወይም ደግሞ 24 ስቀንስ የማገኘው 8 ቢት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ስላሹን ሰብኔት ማስክ ሲሰጠኝ ለምሳሌ ስላሽ 24 ስል ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው አይፒ አድሬሱ የመጀመሪያው 24ቱ ቢቶች የኔትወርክ ፖርሽን እንደሆነ፣ የቀሩት ደግሞ 8 ቢቶቹ ደግሞ የሆስት ፖርሽን እንደሆነ። ምን ማለት ነው ኔትወርክ ፖርሽን? ምን ማለት ነው ሆስት ፖርሽን? እንመጣበታል። አሁን ግን ምንድነው አንድ IPv4 አድሬስ ሁለት ፖርሽን እንዳለው አስ ኤ ሃይራርኪካል ኔትወርክ ኤንድ ሆስት ፖርሽን። እንዴት ነው ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽን ማቀም? by using subnet mask. ይሄ subnet mask it let you just identify the network portion and the host portion of that IP address. ስለዚህ የኔትወርክ ፖርሽኑን አይደንቲፋይ ለማድረግ የተሰጠኝን ስላሽ immediately I'm going to just ቀጥታ ለኔትወርክ ፖርሽን ነው የምወስድ። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስላሽ 24 ነው ያለኝ። የአይፒ አድሬሱ የመጀመሪያውን 24 ቢቶቹን እቆጥራለሁ። 8 ቢት። መጀመሪያ አይፒ አድሬሶቹ ወደ ባይናሪ ይቀየራሉ ራይት። ኢኩቫለንታቸው ባይናሪ እዚህ ጋር የምታዩትን ከስር የመጀመሪያው 8 ቢት፣ ሁለተኛው 8 ቢት፣ ሶስተኛው 8። ስለዚህ ይሄ ፖርሽን 24 ኦልሬዲ ቢቱን አይደንቲፋይ አደረኩ ታንክስ ቱ ዲስ the given subnet mask። የቀረው ከ32 ላይ ስቀንስ 24 8 ቢቱ እዚህ ጋር ያለው get the host portion። ስለዚህ ስላሽ 24 ማለት 24 አንድ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሜ ከምጽፈው ስላሽ 24 ማለት እዚህ ጋር ስላሽ 24 ስንል ምን ብለናል? ኔትወርክ ፖርሽኑን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሰብኔት ማስክ ስንል the first 24 bits of your IP address is just network portion ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ኢኩቫለንት we are going to just use ones right። ለሆስት ፖርሽኑ ደግሞ 00። ስለዚህ የኔትወርክ ፖርሽኑ 24 ቢት ነው ካለን እዚህ ጋር 24 አንዳንዶች ይኖሩን። የኔትወርክ ፖርሽኑን አይደንቲፋይ ካረግን በኋላ የሆስት ፖርሽኑ ከ32 ላይ ስቀንስ 24 ካገኘው በኋላ የማገኘው 8 ቢትስ ኦፍ ዳት ሆስት ፖርሽን ሰብኔት ማስኩን ሳወጣ ዳት ሆስት ፖርሽን should be 00። ስለዚህ your subnet mask /24 ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛ እዚህ ጋር ያለውን የአይፒ አድሬሳችሁን ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽኑን ለማውጣት፣ እንደገና ደግሞ ይሄ ስላሽ ሰብኔት ማስካችሁን ኤግዛክትሊ ለማውጣት። ስላሽ 24 ማለት 24 አንዳንድ ልክ ከኔትወርክ ፖርሽኑ ጋር የሚሄድ ነው። የቀረው ደግሞ ቢት የኔትወርክ ፖርሽን አለኝ፣ ያ ፖርሽን 00 ይሆናል። So subnet mask try to use ones for the network portion. Subnet mask use 00 for the host portion. ስለዚህ እዚህ ጋር የመጡት 255 255 2
255 ሚንስ 24 አንዳንዶች አሉ። እነዚህ አንዳንድ ቢትሶቹ ሁልጊዜ that give for you ኔትወርክ ፖርሽን የኔትወርክ ፖርሽኑ 24 ቢት ነው ካለን we have 24 ዋንስ አለን። የሆስት ፖርሽኑ 8 ቢት ነው ካለን 8 ቢት ዜሮዎች አሉ። ስለዚህ 24 አንዳንዶች አሉ። የመጀመሪያው 8 አንዳንድ 255 ይሰጠኛል። ኔክስት አንዳንድ 255 ወደ ዴሲማል ቀይራ እሰጣለሁ ማለት። ስለዚህ በሚሰጠኝ ስላሽ ኦር ሰብኔት ማስክ ሁለት ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል። አንደኛው የአይፒ አድሬሴን ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽን፣ ቀጥሎ ደግሞ ሰብኔት ማስኬን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል። your subnet mask with /24 means you have 24 ones የቀረው ደግሞ ቶታሊ ሰብኔት ማስክ አይፒ አድሬሳችን both should be 32 bits ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ /24 ሲል 24 አንዳንድ አለኝ ማለት ነው። የቀረው ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ከማጋ ይሄዳል ኤግዛክትሊ የመጀመሪያውን ፖርሽን ስናወጣ that you call just the network portion የኔትወርክ ፖርሽናችን /24 ሲል የመጀመሪያዎቹ 24 ቢት ነው ካለን የአይፒ አድሬሳችን አብረን 1124 ቢት ይኖረናል። የቀረው ደግሞ ሆስት ፖርሽናችን 8 ቢት ነው ካለን የአይፒ አድሬሳችን that ኢኩቫለንት የሆነ 0 ይኖረናል። So this prefix length ለምሳሌ /8 ሲሆን /16 ሲሆን /24 ሲሆን /30 ሲሆን we are going to create a different subnet mask። ቀደም ብለናል። እዚህ ጋር ስንመጣ /24 cell your subnet mask or this prefix length it has to give you two value እዚህ ጋር የምታዩት subnet mask or prefix length, right? So it has to give you the network and the host portion plus it has to give you your subnet mask ones and zeros። ስለዚህ /24 ስል ወይም ደግሞ prefix length /24 ከሆነ የሆስት ፖርሽኑ የመጀመሪያዎቹ 24 ቢት ይሆናል። የኔትወርክ ፖርሽኑ የቀረው ደግሞ 8 ቢት ከ32 ላይ ሲቀንስ 24 that is the host portion። ሰብኔት ማስክ ላይ ስመጣ 24 አንዳንድ አለኝ እንዳለ የቀረው ደግሞ ከ32 ላይ ሲቀንስ 24 8 ዜሮዎች አሉኝ ማለት። ስለዚህ it has to just identify your IP address network portion and host portion parallelly your subnet mask ምን ያህል አንዳንድና ምን ያህል ዜሮዎች እንዳሉን I can identify። ስለዚህ ይሄ ፕሪፊክስ ሌንግዝ ስላሽ ለኔትወርክ ፖርሽናችሁ እና ለሆስት ፖርሽናችሁ የአይፒ አድሬስ እንደገና ደግሞ it's very important for your subnet mask ምን ያህል አንዶች እና ምን ያህል ዜሮዎች እንዳለ ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ብታዩት /8 ካለኝ ምን ማለት ነው? ሰብኔት ማስክ ሳወራ ኤግዛክትሊ ስላሹ የሚናገረው የመጀመሪያው ምንድነው? 8 አንዳንድ አለኝ ማለት ነው። ከ32 ላይ ስቀንስ 8 24 አለኝ 24 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ 8 አንዳንድ ማለት 255 ነው። እዚህ ጋር የምታዩት 0 that will give you 000 በ/16 ማለት ሰብኔት ማስክ ሳወራ በ/16 or this we call just prefix length with /64 I'm sorry 16 at this time 16 አንዳንዱ ነው። ስለዚህ 8 አንዳንድ የቀረው ደግሞ ከ32 ላይ ሲቀንስ 16 ዜሮዎች አሉ ማለት 16 ዜሮዎች ጽፈና ግን በ8 አካፍላቸዋለሁ። ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ምንድነው መሆን ያለበት? /8 ሲል የመጀመሪያ 8 አንዳንድ አለኝ እንደማለት ነው።
አንደርስቱድ የሆነው ደግሞ ከ32 ላይ ስቀንስ 8 24 አንዳንድ አለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ይሄንን ማለት መጀመሪያ 8/8 ማለት 8 አንዳንድ አለኝ አንዳንድ ጽፋለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 24 ዜሮዎች አሉ። አንድ ላይ ከቀላቀልኳቸው በኋላ በ8 ከፍላቸዋለሁ። የመጀመሪያውን 8 ከፈልኩ እዚህ ጋር፣ የሚቀጥለውን 8 ከፈልኩ እዚህ ጋር፣ የሚቀጥለውን 8 ከፈልኩ። የዚህኛው ወደ ሄክስ ወደ ዴሲማል ስቀይር ይሄው 255፣ ይሄኛውን ወደ ዴሲማል ስቀይር 0፣ ወደ ዴሲማል ስቀይረው ይሄው 0፣ ወደ ዴሲማል ስቀይረው 0። የሚቀጥለው ስናይ /16 ስለን this prefix length, this prefix length show that the 16 11። ስለዚህ 16 አንዳንዶች እጽፋለሁ። ከ32 ላይ ስቀንስ 16 እንደገና ዜሮዎችን እጽፋለሁ። አንድ ላይ ነው የምጽፋቸው። ደን በ8 እከፍላለሁ። here is the first 8፣ here is the second 8፣ here is the third 8፣ here is the fourth። ይሄንን ወደ ዴሲማል ስቀይረው ይሄው፣ ይሄንን ወደ ዴሲማል ስቀይረው ይሄው፣ የመጨረሻው ወደ ዴሲማል ስቀይረው 0። right like this /24 ሲሆን ምን ማለት ነው? 24 አንዳንዶች አሉ ማለት ነው። ይሄው 24 አንዳንድ። ከ32 ላይ ስቀንስ 24 8 ዜሮዎች አሉ። አንድ ላይ ቀላቀላቸውና የመጀመሪያው 8 I mean the next 8 and the third የመጨረሻው the fourth። ስለዚህ እነዚህ ኢኩቫለንት ወደ ዴሲማል ስቀይራቸው ይሄንን what's next /25 በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ማለት 25 አንዳንድ አለኝ ማለት ነው። yes 25 አንዳንድ መጀመሪያ ጽፋለሁ። next ከ32 ላይ ስቀንስ 25 7 ነው። 7 ዜሮዎች አንድ ላይ ጽፋለሁ። ስምንት አንዳንድ የመጀመሪያውን 8 ከፍላለሁ፣ ሁለተኛውን 8፣ ሶስተኛውን 8፣ ከዛ 4 ነው። እሺ የዚህኛው ኢኩቫለንት እዚህ ጋር አለ። የዚህኛው ኢኩቫለንት ሁለተኛው ያለ፣ ሶስተኛው እዚህ ጋር አለ። ዩሲዛት አራተኛው የት ላይ እንዳረፈ አንድን ይዞ ነው ያረፈ። ይቺኛዋ የምታዩት የመጨረሻ አንዷ the part of the network portion። ይሄኛው ደግሞ the part of the host portion። የሁለቱ ሚክስ ነው እዚህ ጋር ያለው። በ/25 መጀመሪያ 25 አንዳንዶች አለኝ ጽፋለሁ። ከዛ ደግሞ 7 ዜሮዎች አሉ። አንድ ላይ መርጃ አደርጋቸዋለሁ። ስለዚህ ቶታሊ ግን 32 ቢቶች ይኖሩኛል። እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህን 32 ለ8 መክፈል አለብን። ለ8 ከከፈልኩ በኋላ ኤግዛክትሊ ወደ ዴሲማል ስቀይራቸው 255 የመጨረሻዋ ግን የመጣችው the combination of the network bits and the host bit አንድ ላይ ተቀላቅለው በ/26 አንዳንዶች አለኝ ማለት ነው። 26 አንዳንድ ሙሉን እጽፋለሁ። ከ32 ላይ ስቀንስ 26 6 ማለት 6 ዜሮዎች አሉ። አንድ ላይ ቀላቀላቸዋለሁ። በአጠቃላይ 32 ቢት አለ። ነገር ግን ለ8 ከፍላቸዋለሁ። ይሄኛው 255 ይሆናል። 255 ይሄ ማለት ነው። የመጨረሻው ግን 11000 እስከ 6 ያለው ወደ ዴሲማል ስቀይረው 192 ይመጣል። ልክ እንደዚህ እያለን we can go there right so እዚህ ጋር ያየነው ምንድነው? we have a prefix length። ይሄ prefix length ማለት what you hear /8 ሲሰጠኝ ምን ማለት ነው? /16 ሲሰጠኝ ምን ማለት ነው? /28 ሲሰጠኝ ምን ማለት ነው? 28 አንዳንድ አለኝ እንደማለት ነው። ይሄ ፕሪፊክስ ሌንግዙ ምን ይዟል? ዋንስ ኤንድ ዜሮስ ነው የያዘው። ይሄ ፕሪፊክስ ሌንግዙ ስንት ነው? ቶታል 32 ሳይዝ የሆነ ነው። ከ32 ቢት የሆነ ፕሪፊክስ ሌንግዝ አለ። ይሄ ፕሪፊክስ ሌንግዝ 32 ዜሮስ ኤንድ ዋንስ የያዘ ነው። ፕሪፊክስ ሌንግዙ ለምሳሌ /28 ሲሰጠኝ ምን ማለት ነው? 28 አንዳንድ አለኝ ማለት ነው። yes ከ32 ቶታሊ ፕሪፊክስ ሌንግዙ 32 ነው ካለን /26 ከሰጠኝ 26 አንዳንድ አለኝ ማለት ነው። ምን ያህል ዜሮ አለኝ? ከ32 ላይ ስቀነስ
26 so you have 6 ለምሳሌ ይሄኛው 28 ቢሆንስ ስላሽ 28 ከማለት 28 አንዳንድ አለኝ ራይት ከ32ቱ የቀረው ደግሞ አራት ዜሮዎች አሉ ማለት ይሄም ማውራው ስለ ፕሪፊክስ ኤንድ ኦፍ ኮርስ ዩር ሰብኔት ማስክ ስለዚህ በስላሽ 29 በስላሽ 29 በስላሽ 29 29 አንዳንድ እንዳለኝ ማለት ነው ዲቫይድ አላረግም ከዛ ኤንድ ኦፍ ኮርስ ከ32 ላይ ሲቀነስ 29 3 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው አንድ ላይ ቀላቅላቸዋለሁ በ8 ከፍላቸዋለሁ ይሄ 255 ይሆናል ይሄ 255 ይሆናል ይሄ 255 ይሆናል እዚህ ጋር ስታዩ የኔትወርክ አሚን የዋንስ እና ኤንድ ዜሮስ አለ እነዚህ አንድ ላይ ወደ ዴሲማል ስቀይራቸው የምናገኘው 248 ይሆናል ማለት ነው what about slash 30 slash 30 cell is a prefix length ይሄ prefix length 30 አንዳንድ እና የቀረው ደግሞ ከ32 ላይ ስቀንስ 30 ሁለት አለ ሁለት ዜሮ ይዟል ማለት ነው አንድ ላይ ኮምባይን አረጋቸውና don't forget that አንድ ላይ ኮምባይን አረጋቸውና በ8 ፋይናሊ ይሄኛው 255 ይሆናል ይሄም 255 ይሆናል ይሄም 255 ይሆናል የመጨረሻው ግን 1111100 ኤግዛክትሊ 252 ይመጣል ስለዚህ ሁልጊዜ ሶሪ IP address ሲሰጠን አብሮ የሚሰጠን ነገር አለ ፕሪፊክስ ሊንክስ ወይም ደግሞ ሰብኔት ማስክ ከዚህኛው ወደዚህኛው መሄድ እንችላለን ወይም ደግሞ ከዚህኛው ወደዚሁ እንመጣለን ከሁለት አንዱ ብዙ ጊዜ የሚሰጠን ፕሪፊክሱ ነው ስለዚህ ፕሪፊክሱን ይዘን ኤግዛክትሊ ሰብኔት ማስኩን ማውጣት እንችላለን ቀደም ብለናል ሰብኔት ማስኩ ወይም ደግሞ ፕሪፊክስ ሊንክሱ is very important to identify the network and the host portion of your IP address so እዚህ ጋር አንድ ቀደም ለማየት የሞከርነው so this subnet mask is very important to identify the network and the host portion right so sometimes we are going to identify our network portion and host portion using the subnet mask of course sometimes you have a given IP ለምሳሌ የተሰጠን IP address አለ የአንድ ማሽን የተሰጠን IP address አለ ይሄንን IP addressን exactly network portion እና host portionን ለማውጣት we need to identify first the network addressን identify ማድረግ አለብን ስለዚህ network addressን identify ለማድረግ we are going to use ending process እንመጣበታለን እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ለምሳሌ IP address አላችሁ የአንድ ማሽን የዚህ ማሽን ደግሞ ሰብኔት ማስኩን አብራችሁ ታውቃላችሁ ሶ IP addressን ወደ ባይናሪ ቀይራለሁ ሰብኔት ማስኩን ወደ ባይናሪ ቀይራለሁ በጂኦሎጂካል ኤንድ ኦፕሬት አደርጋለሁ ሶ የምታገኙት ሪዛልት ይሄ ይሆናል ማለት ነው ፋይናሊ this one is just network address network addressን መጀመሪያ ካገኘው በኋላ then I can easily identify the network in the host portion exactly የአንድ ማሽን IP address ተሰጥቶኝ exactly ይሄንን exactly network and host portion identify ማድረግ ይችላል it's not a problem የማሽኑ specific ማሽን የአንድ ማሽን IP address ይኸው ሰብኔት ማስኩ ይኸው
የዚህ ማሽን ኤግዛክትሊ አይፒ አድሬስ አለው። የአይፒ አድሬሱ here is network portion, here is host portion. But sometimes if you want to know the entire network, የኔትወርኩን አይደንቲፋይ ማድረግ ከፈለግን first you need to identify the network address. ኔትወርክ አድሬሱን ደግሞ ለማግኘት the given host IP address እና የዛ ሆስት ሰብኔት ማስክ አለ። በሁለቱም መካከል ኤንድ ኦፕሬት ሎጂካል ካረግን በኋላ የምናገኘው ሪዛልት ኔትወርክ አድሬስ ነው። ኔትወርክ አድሬሱን ካገኘን በኋላ ኤግዛክትሊ የዛ ኔትወርክ እና ሆስት ፖርሽኑን ማግኘት እንችላለን። ከምንድን ነው የመጣ ነው? ከስፔሲፊክ ሆስት ላይ ወደ ኔትወርክ አድሬስ መጣን። ኔትወርክ አድሬሱን ካገኘን በኋላ የኔትወርክ አድሬሱን ኤግዛክትሊ ሆስት እና ኔትወርክ ፖርሽኑን ማግኘት እንችላለን። ለምን? እዚህ ጋር ያለው ሰብኔት ማስክ ለስፔሲፊኩም ሆስት ይሁን ለኔትወርኩም ሴም ነው የሚሆን። ሰብኔት ማስኩ ለኔትወርክ ሆል ለኔትወርኩ ሰብኔት ማስኩ ለስፔሲፊክ አንድ ሆስት ሴም ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ሌት ሚ ሾው ዩ ዊዝ ኤግዛምፕል። ለምሳሌ ራውተር አለ። ዶንት ፎርጌት ዳት this router is connected to your switch, right? ይሄ ስዊች ኮኔክት ያደረጋቸው ሆስቶች አሉ። እነዚህ ሆስቶች ዩኒክ የሆነ የራሳቸው አይፒ አድሬስ አላቸው። this the host, this your host, this your host። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲዛይን ያደረግነው አይፒ አድሬስ don't forget that 192.168.0.0/24 ሶ በ/24 ዴፊኒትሊ ኔትወርክ ፖርሽን የምንለው የሚሆነው የመጀመሪያው ሶስቱ ዲጂቶች ናቸው። ሆስት ፖርሽን የምንለው የመጨረሻው በ/24 as per the discussion። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ሆስት ዶት 1 ሰጣሁት አይፒ አድሬሱን 192.168.0.1 ይሄኛው ዶት 2 ይሄኛው ዶት 3 ይሄኛው ዶት 4 የራውተሩ ኢንተርፌስ ደግሞ ዶት ለምሳሌ የመጨረሻው አድሬስ 254 የአንዱን ኮምፒውተር እንውሰድ። ለምሳሌ የአንዱን ኮምፒውተር እንውሰድ። የዚህን ኮምፒውተር አይፒ አድሬስ እንውሰድ። የዚህ ኮምፒውተር አይፒ አድሬስ 192.168.0.3 በ/24 right። ስለዚህ ከዚህ ላይ ተነስቼ እንዴት ነው ይሄንን ላገኝ የምችለው? ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ሶ የኮምፒውተሩ አይፒ አድሬስ አለኝ 192.168.0.3 ይሄንን ወደ ባይነሪ ቀይራለሁ። /24 ማለት ደግሞ 255.255.255 ማለት ነው። እሱን ወደ ባይነሪ ቀይራለሁ። ሁለቱም በኤንድ ኦፕሬት አደርጋለሁ። መጨረሻ ላይ የሚሰጠኝ ይሄንን ይሆናል ማለት ነው 192.168.0.0 ይሄ ማለት ከማጋ እኩል ነው እዚህ ጋር ከምታዩት ነው። ስለዚህ 192.168.0.0 ከሰጠኝ በኋላ ይሄንን ካገኘው በኋላ then /24 ካለኝ የኔትወርክ ፖርሽኑ የሚሆነው ማን ነው? እዚህ ጋር 192.168.0 ሆስት ፖርሽኑ የሚሆነው መጨረሻ ላይ ያለችው። ስለዚህ from the specific host የምፈልገውን የኔትወርክ አድሬስ አግኝቼ የኔትወርክ አድሬሱን ካገኘው በኋላ that net host portion network portion and host portion ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ሰመራይዝ ለማድረግ ምንድነው? This logical end is very important to identify your network address.
by just using a specific host IP address and that network subnet mask. Address, of course, and network ውስጥ ምን እንፈልጋለን? ኔትወርክ አድሬስ፣ ሆስት አድሬስ ኤንድ ብሮድካስት አድሬስ። የሆነ አይፒ አድሬስ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩትን አንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ዲዛይን ሳደርግ እነዚህ ሶስት አድሬሶች ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ ኔትወርክ፣ ሆስት ኤንድ ብሮድካስት። አንድ አይፒ አድሬስ የመጀመሪያ አይፒ አድሬስ አለው፣ የመጨረሻ አይፒ አድሬስ አለው፣ መሃል ላይ ደግሞ ያለ አይፒ አድሬስ አለ። የመጀመሪያው አድሬስ ዳት ኢኮል ጀስት ኔትወርክ አድሬስ፣ የመጨረሻው አድሬስ ዳት ኢኮል ጀስት ብሮድካስት አድሬስ፣ መሃል ላይ ያሉት አድሬሶች ዳት ኢኮል ጀስት ሆስት አድሬስ። That's clear? So we have address and network ውስጥ ለምሳሌ አንድ G+10 ቢኖረን ይሄ G+10 ለምሳሌ እያንዳንዱ ፍሎር ዩኒክ የሆነ ኔትወርክ ነው ያላቸው የየራሳቸው ካልን እዚህ ለምሳሌ ስድስተኛው ፍሎር ላይ ያለው ዩኒክ ኔትወርክ ምን ይዟል ማለት ነው? ሶስት ነገር ይዟል። የኔትወርክ እዛ ውስጥ ስፔሲፊክ ኤንድ ዩኒክ የሆነው ያ አንድ ላን አለ። የዛ ላን ዴዲኬትድ የሆነ አንድ አይፒ አድሬስ ዲዛይን አድርገን ያ አይፒ አድሬስ ኔትወርክ አድሬስ አለው፣ ብሮድካስት አድሬስ አለው እና ሆስት አድሬሶች አሉት። ኔትወርክ አድሬስ እና ብሮድካስት አድሬስ ስፔሻል አድሬሶች ናቸው። we are not giving for the host እዚህ ጋር ላሉ ኮምፒውተሮች ኮንፊገር አናደርገው። መሃል ላይ ያለውን አይፒ አድሬስ ለሆስት የምንሰጠው። the first and the last address are their special address. The first one is the network address, the last one is the broadcast address. ስለዚህ ለአንድ ላን እዚህ ስድስተኛው ፍሎር ላይ ላለው ላን አይፒ አድሬስ ዲዛይን ስናደርግ ዲዛይን ያደረግነው አይፒ አድሬስ ሶስት ነገሮች መያዝ አለበት። the network address ታይቷል አድሬስ፣ the host addresses and of course the broadcast address. ኔትወርክ እና ብሮድካስት የመጀመሪያውና የመጨረሻው አንድ አይፒ ናቸው። መሀል ላይ ግን ያለው is just the host address ለኮምፒውተር፣ ለራውተር፣ ለስዊች የምንሰጠው አይፒ አድሬስ ማለት ነው። how can identify the network address, the broadcast address, the host address? ሌላው አንድ ቲፕ ማድረጋችሁ ለምሳሌ እዚህ አንድ ላን አለኝ ከራውተሩ ጋር ኮኔክትድ የሆነ ላን አለኝ። እዚህ ጋር የምታያቸው ምን አሉ? ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ኮኔክትድ የሆኑ ፖስቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን አይፒ አድሬስ፣ እዚህ ጋር ያለውን አይፒ አድሬስ፣ እዚህ ጋር ያለውን አይፒ አድሬስ፣ እዚህ ጋር ያለውን አይፒ አድሬስ ስታዩ ሁሉም አይፒ አድሬሶች ምን አላቸው? የራሳቸው ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽን አላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት the same ኔትወርክ ውስጥ ያሉት ኮምፒውተሮች ኮመን የሆነ ኔትወርክ ፖርሽን አላቸው። ነገር ግን ዩኒክ የሆነ ሆስት ፖርሽን ያላቸው። አንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ አይፒ ዲዛይን ስናደርግ all hosts, all computer, they have a common portion that we call just network portion, but unique የሆነ host portion አለ። በምን እናረጋግጣለን? 192.8 10 ብሎ እዚህ ጋር 10 ይላል። 192.8 10 ብሎ 55 ይላል። 192.8 10 ይልና 101 ይላል። 192.8 10 ይልና 12 ይላል። የስዊቻችንም እዚህ ጋር የራውተሩን ብናይ 192.8 10 ዶታል። ሁሉም የሚያስማማቸው ምንድነው? የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ዲጂቶች አንድ አይነት ናቸው። the last part ብቻ ግን ዩኒክ ነው። that you call just host portion። ስለዚህ አይፒ አድሬስ ምን ብለናል? የአይፒ ቨርስ ፎር አይፒ አድሬስ ሁለት ፖርሽን አለው ብለናል። ኔትወርክ ፖርሽን ኤንድ ሆስት ፖርሽን። በአንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ ዲዛይን ስናደርግ all computer have a common network portion but unique የሆነ host portion። ኔትወርክ ፖርሽኑ እና
ሆስት ፖርሽኑን ደግሞ በምንድን ነው የምናውቀው ብለናል? በፕሪፊክስ ሌንግዛችን ወይ ደግሞ በሚሰጠን ሰብኔት ማስክ። እዚህ ጋር ያሉት ስታያቸው ሁሉም /24 ናቸው። /24 ከሆነ ይሄ ላን ሰብኔት ማስኩ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ኦክቴቶች ወይም ደግሞ ዴሲማሎች ኔትወርክ ፖርሽን ናቸው። የቀረው ደግሞ 8 ቢት ሆስት ፖርሽን እንላለን። በዛ መሰረት እዚህ ጋር አሁን ስታዩት ይህንን ዙም ላድርገውና እዚህ ጋር ስታዩት /24 ማለት the first 24 bits or the first 3 decimal network portion። እዚህ ጋርም ስታዩት /24 ስለሆነ the first 3 they are network portion። ሆስት ፖርሽናቸውን ስታዩት እዚች ጋር አንድ ናት፣ እዚህ ጋር 10 ነው፣ እዚህ ጋር 55 ነው፣ እዚህ ጋር 101 ነው፣ እዚህ ጋር 12 ዩ ሲ አንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ the same network portion። That network portion is identified by given subnet mask or prefix names። /24 ካለኝ definitely የመጀመሪያዎቹ 24 ቢቶች ወይም ሶስቱ ኦክቴቶች ወይም ሶስቱ ዴሲማሎች ኔትወርክ ፖርሽን። የመጨረሻው ኦክቴት ወይም የመጨረሻው ዴሲማል ከስንት እስከ ስንት ይሄዳል? የመጨረሻው ዴሲማል 8 ቢት ስለሆነ ከ0 እስከ 255 ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የመጨረሻው ዲጂት ሆስት ፖርሽኑ ዩኒክ ነው የሚሆነው that given to each host። ስለዚህ የሆስት ፖርሽኑ ዩኒክ ነው የሚሆነው should be different because we are going to identify uniquely our machine። ስለዚህ ማሽናችን uniquely identify ለማድረግ on the same LAN we are going to give a different host portion። so አንድ ኔትወርክ ውስጥ how can I identify? ለምሳሌ ተስማምተናል አይደል? እዚህ ኔትወርክ ውስጥ ለምሳሌ እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው? ስንት አይነት አድሬስ አለ ብለናል? እዚህ ኔትወርክ ውስጥ ስንት አይነት አድሬስ አለ ብለናል? ስንት አይነት አይፒ አድሬስ አለ ብለናል? ታይፕ ኦፍ አድሬስ ኔትወርክ ሆስትስ ኤንድ ብሮድካስት። እስቲ የዚህ ኔትወርክ እዚህ ጋር የምናየው ኔትወርክ አድሬሱ ሆስት አድሬሱ ማን ነው? ብሮድካስት አድሬሱ ማን ነው ካልን መጀመሪያ we are going to identify the network and the host portion። እነዚህን መጀመሪያ አይደንቲፋይ ከማድረጋችን በፊት first ኔትወርክ and host portion ማውጣት አለ። ኔትወርክ and host portion ለማውጣት ደግሞ I'm going to check the prefix language or subnetworks። yes /24 ከሆነ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ዲጂቶች ምንድናቸው? ኔትወርክ ፖርሽን። the last ያለው ደግሞ ሆስት ፖርሽን። ስለዚህ 24 ቢትሶቹ እዚህ ጋር ያሉት ኔትወርክ ፖርሽን ናቸው። የመጨረሻው ደግሞ 8 ቢት ደግሞ ሆስት ፖርሽን። ስለዚህ first I have to get exactly that host portion። ስንት ነው ቢቱ? 8 ቢት። ስለዚህ ይሄ 8 ቢትን መጀመሪያ ማወቅ አለ። ይሄ 8 ቢት means the host bit። This host bit unique across all machines, but the network portion is just common to all machines። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩትን አድሬስ ከማውጣቴ በፊት I'm going to first identify the host bits። ስለዚህ እዚህ ጋር በተሰጠኝ ኤግዛምፕል /24 ከሆነ የመጀመሪያዎቹ 24 ቢቶቹ የኔትወርክ ፖርሽን ነው። ከ32 ላይ ስቀንስ 24 8 አለኝ።
የሚቀጥለው ደግሞ ላስት ኦክቴት 8 ቢት አለኝ። ስለዚህ ኤግዛክትሊ ሆስት ቢቴን አገኘ። ሆስት ቢቴን ካገኘው በኋላ ወደዚህ ይመጣል። ሆስት ቢቴን ኖት ኔትወርክ ቢት። ሆስት ቢቴን ካገኘው በኋላ ወደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ሁሉም ሆስት ቢቱ 0 በሚሆንበት ሰዓት ላይ የማገኘው ምን ይሆናል? ኔትወርክ አድሬስ። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ ደግሞ አንዳንድ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የማገኘው አድሬስ ብሮድካስት አድሬስ ነው። ሆስት ቢቴን አይደንቲፋይ ካረኩ በኋላ 8 ነው። 8ቱም 0 በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የማገኘው ሪዛልት ኔትወርክ አድሬስ ነው። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ አንዳንድ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የማገኘው ሪዛልት ብሮድካስት አድሬስ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ያለውን አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ባመጣው 192.168.10.0/24 ኔትወርክ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 24 ቢቶች ወይም ደግሞ 3 ዴሲማሎች ኔትወርክ ፖርሽን ነው ብለን፣ የመጨረሻው ደግሞ 8 ቢት ሆስት ፖርሽን ብለን፣ ይሄ 8 ቢቱ ከስንት እስከ ስንት ይሄዳል? ከ0 እስከ 255 ብለናል አይደል? ቅድም በ8 እዚህ ጋር ይሄ ሆስት ፖርሽኑ ስንት ነው? 8 ቢት ነው አይደል? ሆስት ፖርሽኑ። ኔትወርክ ፖርሽኑ ደግሞ 24 ቢት ነው። በጠቅላላ 32 ይመጣል። ስለዚህ ሆስት ፖርሽኑ 8 ቢት ከሆነ በ8 ቢት ከስንት እስከ ስንት መሄድ ይችላሉ? ከ0 እስከ 255 ድረስ። የመጀመሪያው እና የመጨረሻው የምንለው ይሄ ራይት። ሁሉም 8 ቢቶቹ 0 በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የማገኘው ማንን ነው? 0 ማለት ነው። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ አንዳንድ ሲሆን የማገኘው ማንን ነው? 255 ነው ማለት ነው። 192 168 10 0 ሲሆን ምን ይሆናል? ኔትወርክ አድሬስ። ምን ሲሆን? ሆስት ቢቶች ሁሉም 0 ሲሆን 192 168 10 255 ሁሉም ሆስት ቢቶቹ ምን ሲሆኑ? አንዳንድ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ብሮድካስት አድሬስ ነው። እዚህ ጋር ያለው ሆስት አድሬስ የምንለው 0 ብሎ 1 2 3 እያለ እስከምን ድረስ ይሄዳል? 254 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሆስት ቢት ለሁለት ነው። የመጀመሪያው ሆስት ቢት ምንድነው? ሁሉም ሆስት ቢቶቹ 0 ሆነው ግን የመጨረሻው 1 ሲሆን ሆስት ቢቱ 8 ነው። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ 0 ሆኖ ግን የመጨረሻዋ ብቻ 1 ስትሆን ከ8 ቢቱ 7 ቢቱ 0 ሆኖ የመጨረሻው 1 ሲሆን ይሄኛው የመጀመሪያውን ሆስት አድሬስ እናገኛለን። the first host address። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ አንዳንድ ሆነው የመጨረሻው ብቻ 0 ስትሆን ሆስት ቢቱ ሁሉም አንዳንድ ሆኖ ግን የመጨረሻው ስትሆን ማን ይሰጠናል? the last host address ይኖራል። ይሄ ደግሞ ማን ነው? 254 ማለት ነው። ይሄኛው 1 ነው። ስለዚህ ሆስት ቢትን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ሆስት ቢት አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ሁሉም ሆስት ቢት 0 ሲሆን ኔትወርክ አድሬስ፣ ሁሉም ሆስት ቢት 0 ሆኖ ግን የመጨረሻው ቢት 1 ስትሆን the first host address፣ ሁሉም ሆስት ቢት አንዳንድ ሆኖ የመጨረሻው ብቻ 0 በምትሆንበት ሰዓት ላይ ላስት ሆስት አድሬስ፣ ሁሉም ሆስት ቢቱ አንዳንድ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ብሮድካስት አድሬስ ነው። እስቲ በኤግዛምፕል እንየው እንደገና። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ። የተሰጠን አይፒ አድሬስ 192.168.10.0 ይሄ ነው የተሰጠን። with /24 right። ስለዚህ በ/24 የመጀመሪያዎቹ 24 ቢቶቹ ምንድን ናቸው? ኔትወርክ ፖርሽን ናቸው። የሚቀጥሉት ቢቶቹ ደግሞ ምንድን ናቸው? ሆስት ፖርሽን ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ሆስት ፖርሽኖቹ 0 በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ምን እናገኛለን? ኔትወርክ አድሬስ እናገኛለን።
ሁሉም ሆስት ፖርሽኖቹ ዜሮ ሆነው ግን የመጨረሻው አንድ ስትሆን ኦል ዜሮስ ኤንድ ዋን በሚሆንበት ሰዓት ላይ you'll get the first address ለኮምፒውተር የሚሰጥ። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ አንዳንድ ሆነው ግን የመጨረሻው ብቻ ዜሮ በምትሆንበት ሰዓት ላይ you'll just the last host address ይሆናል። ሁሉም ሆስት ቢቶቹ አንዳንድ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ you'll get the broadcast address። እንደገና ደግሞ አለው አንድ አይፒ አድሬስ ለአንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ዲዛይን ስናደርግ እነዚህ ሶስት ነገሮች መኖር አለባቸው። ይሄ የምንለው ኔትወርክ አድሬስ የምንለው የመጀመሪያው አድሬስ ነው። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው አድሬስ ነው። አንድ አይፒ አድሬስ ዲዛይን ስናደርግ እስከ እንላለን። ለምሳሌ 192 168 10.0 ብለን መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው? 192 168 10.255 እንላለን። ራይት ከ192.68 10.0 እስከ 192.68 10.255 እንላለን። ይሄ ማለት በስላሽ 24 ነው። እዚህ ጋር ስታዩ ከ0 እስከ 255 ሲሄድ ሶስተኛው ዲጂት ብቻ ነው ዩኒክ የሆነው። የቀሩት ግን ሶስቱ ዲጂቶች አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ ከ0 እስከ 255 ይሄዳሉ። የመጀመሪያዋ አድሬስ 0 በምትሆንበት ሰዓትና 255 ሲሆን የመጨረሻው አድሬስ ማለት ኔትወርክ ኤንድ ብሮድካስት ነው። የመጀመሪያው ኔትወርክ ነው፣ የመጨረሻው ብሮድካስት ነው። በመሃል ላይ ያሉት እነማን ናቸው? 1 2 3 እያልኩኝ እስከ 254 ድረስ ያለው መሃል ላይ ያሉት አድሬሶች ምን እንላቸዋለን? ሆስት አድሬስ። ከ1 እስከ 254 ድረስ ያለው። የመጨረሻው አድሬስ ደግሞ ማን ነው? 255 የያዘ ብሮድካስት አድሬስ። ምንድነው ጥቅማቸው የሚለውን ነገር እንመጣበታለን። ለምንድን ነው የሚያስፈልገን ኔትወርክ አድሬስ? ለምንድን ነው ሆስት አድሬስ የሚያስፈልገው? ለምንድን ነው ብሮድካስት አድሬስ የሚያስፈልገው? ስለዚህ አይፒ ዲዛይን ስናደርግ you are going to identify these three addresses: network address, host addresses and broadcast address። እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው ካለን ሁሉም መጀመሪያ ሆስት ፖርሽኑን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። የአይፒ አድሬስን ሆስት ፖርሽን፣ የአይፒ አድሬስን ኔትወርክ ፖርሽን ማንን በመውሰድ? ሰብኔት ማስኩን በመውሰድ። ስለዚህ ሆስት ፖርሽኑን ሁሉም ዜሮ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የማገኘው ኔትወርክ አድሬስ ነው። ሆስት ፖርሽኑን ሁሉም ዜሮ ግን የመጨረሻዋ ግን አንድ ስትሆን የመጀመሪያውን አድሬስ የማገኘው ነው። ይሄኛው ሆስት ፈርስት እና ይሄኛው ሆስት ላስት አድሬስ አለው። እዚህ ጋር የምታያቸውን ሁለቱ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ፈርስት ሆስት አድሬስ ለማግኘት ሆስት ፖርሽኔ ቢቶች ሁሉም ዜሮ ሆነው ግን የመጨረሻው አንድ ስትሆን፣ ላስት ሆስት አድሬስ ለማግኘት የሆስት ፖርሽኔ ሁሉም አንዳንድ ሆነው ግን የመጨረሻው ዜሮ ስትሆን፣ ብሮድካስት አድሬስ ለማግኘት ሁሉም ሆስት ፖርሽኑ አንዳንድ በሚሆንበት ሰዓት። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ሁሉም ፖርሽን 00 በሚሆንበት ሰዓት ላይ የማገኘው ሪዛልት ምንድነው የሚሆነው? 192 168 10 ኔትወርክ ፖርሽኑ ለሁሉም አይቀየርም። አንዳንድ 8 ዜሮዎችን ወደ ዴሲማል ስቀይር 0 ይሆናል። ስለዚህ ኔትወርክ አድሬሱ ምን ይሆናል? 192 168 10.0 እዚህ ጋር ያሉትን አራቱን ሰብስቤ እዚህ ጋር አመጣቸዋለሁ በስላሽ አለ ፈርስት ሆስት። ስለዚህ ይሄንን ጨረስኩ ማለት ነው። ኔትወርክ አድሬስ ምንድነው? ሁልጊዜ ሆስት ፖርሽን ሁሉም ዜሮ በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ሆስት አድሬስ ፈርስት እና ላስት አለው። ፈርስት ኤንድ ላስት ሆስት አድሬስ። ፈርስት አድሬሱን ማገኘው የተሰጠኝን ሆስት ፖርሽን ሁሉንም ዜሮ አድርጌ፣ ሆስት ፖርሽኑ 8 ቢት ነው፣ ግን ከ8 ቢቱ 7ቱን ዜሮ አድርግና የመጨረሻውን አንድ በማድረግ ሰዓት የማገኘው ሪዛልት 0.0.0 ማለት 1 ማለት። ስለዚህ 192 168 10 1 ማለት የመጀመሪያው አድሬስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ መስላሽ ሆስት ፖርሽኔ ከ8 ቢቶቹ 7ቱን ቢት የመጀመሪያውን 7 ቢቶቹን ወይም ደግሞ የሆስቱን የመጀመሪያዎቹን ቢቶች አንዳንድ አደርጋለሁ። ላስት ቢቷን ግን ዜሮ አደርጋለሁ። ምንድነው የምንለው? የተሰጠን ሆስት ፖርሽን ቢት አለ። ሁሉም ሆስት ፖርሽን ቢት አንዳንድ ነው፣ ግን የመጨረሻው ዜሮ በምትሆንበት ሰዓት ላይ ላስት አድሬስ እናገኛለን። ይሄ አንዳንድ ዜሮ ማለት 254 ማለት
ስለዚህ 192 168 10 254 the last host address ይሆናል ማለት ነው። How can I identify the last host address? By using the host portion. Means all host portion ቢቶችን አንዳንድ አረግና የመጨረሻውን ብቻ ዜሮ ሳለኝ ከዛ ወደ ዴሲማል ቀይራለሁ። ብሮድካስት ለማግኘት ሁሉም ሆስት ፖርሽኖቹ ቢቶች 1 በሚሆኑበት ሰዓት እዚህ ጋር ሆስት ፖርሽን ቤቴ ስንት ነው? 8 ሁሉም ቢቶቹ አንዳንድ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የማገኘው 255 ስለዚህ 192 168 10 255 ብሮድካስት አድሬስ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ታይፕ ኦፍ አድሬስ ለማግኘት መጀመሪያ ሆስት ፖርሽንን ማግኘት አለብን። የሆስት ፖርሽንን ከያዝኩ በኋላ 0 ሳረግ 0001 ሳረግ 1111 ሳረግ ኦል 1 በማረግበት ሰዓት ላይ እነዚህን የተለያየ አይፒ አድሬስ ማግኘት ይችላል። አንድ ኔትወርክ ውስጥ ለዲቫይስ ኮንፊገር የምናደርጋቸው አይፒ አድሬሶች ሆስት ፖርሽን ያሉት ናቸው። እዚህ ጋር ስታዩ 1 10 55 101 12 የምንለው ምንድነው? ከፈርስት ሆስት አድሬስ እስከ ላስት ሆስት አድሬስ ባለው ሬንጅ ውስጥ የምንሰጣቸው ነው። ይሄ ማለት we are going to give and configure to our device የመጀመሪያው ለዲቫይስ አይሰጥም፣ የመጨረሻው ለዲቫይስ አይሰጥም። So we are going to use the host address portion for our indie device. ስለዚህ host portion IP address ጥቅሙ ምንድነው? እዚህ ጋር ያሉትን ኮምፒውተሮች እና የራውተር ኢንተርፌሶች ወይም ስዊቾችን IP address ኮንፊገር ለማድረግ we need to use the part of the host address. Don't use the network address, the broadcast address ነው። then ለምንድን ነው ኔትወርክ አድሬስ የምንጠቀመው ካለን ለምሳሌ የኔትወርክ አድሬሱ ማን ነው አለ 192 168 10.0/24 እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ላን አይዲው ማን ነው የሚሆነው? የዚህ ላን አይዲው ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። The network address is an ID of your network. ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ራውተር አለኝ። ይሄ ራውተር ከዚህኛው ራውተር ጋር ኮኔክት አድርጓል እንበል። ይሄም እዚህ ጋር ሌላ ምን አለው? እዚህ ጋር ስዊች አለው። እዚህ ጋር ኮኔክት ያደረገው ምን አለ? ኢንዲ ዲቫይሶች አሉ። ስንት ላን አለኝ? እዚህ ጋር አንድ ላን አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ አናደር ላን አለ። ሁለቱ ላኖች እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርጋቸው? ባይ ዴር ኔትወርክ አድሬስ። ኔትወርክ አድሬሳቸው እንደ ኔትወርክ አይዲ ነው የሚቆጠረው። ኔትወርክ አድሬስ is just an ID of your LAN። ያ ላን ብዙ ውስጥ ማሽኖች ይዟል። ነገር ግን እነዛ ማሽኖች ሁሉ ወይም ደግሞ ያ አንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ማሽኑን የያዙ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ መደረግ አለበት። that's just identified by the network address. We call it just network ID. The other one broadcast address የምንለው ለምሳሌ በአንድ ጊዜ እዚህ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ ለሁሉም ማሽኖች መላክ ከፈለገ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው አንድ ማሽን እዚህ ጋር ያለው አንድ ማሽን ለሁሉም በአንድ ጊዜ መላክ ከፈለገ እዚህ ውስጥ ላሉት የዚህ ኔትወርክ ብሮድካስት አድሬስ ነው መጠቀም ያለበት። ሶርስ አይፒ አድሬሱ የራሱ ይሆናል። ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬሱ የማን ይሆናል? የዚህ ኔትወርክ እዚህ ጋር የምታዩት የዚህ ኔትወርክ ብሮድካስት አድሬሱ ነው መጠቀም ያለበት። ለምን? ከዚህ ማሽን ለሁሉም በአንድ ጊዜ መላክ ፈልጓል። that you call it just direct broadcast ማለት። ስለዚህ ዳይሬክት ብሮድካስት አድሬስ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። to send to all machine። ስለዚህ ከማንኛውም ቦታ ሩቅ ላይ ሆኖ ወይም ደግሞ outside of this network ሆናችሁ ከዚህኛው ኔትወርክ አንድ ሆስት መጥቶ የዳታ ለሁሉም በአንድ ጊዜ መላክ ከፈለገ ለሁሉም በአንድ ጊዜ ያ ዳታ እንዲላክልን ከፈለገ we are going to use that LAN broadcast address. Okay. So we have unicast, broadcast and multicast. Unicast የምንለው ብዙ ጊዜ ከአንድ ኮምፒውተር ተነስተን ወደምንፈልግበት አንድ ኮምፒውተር መሄድ ከፈለግን ለምሳሌ
from this machine to exactly one destination. ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ይሄ የራሱ ዩኒክ የሆነ ሆስት አድሬስ አለው። እዚህ ጋር ምን ብለናል? ቅድም ሆስት አድሬስ ብለናል አይደል? እዚህ ጋር ሆስት አድሬስ ራይት። አንድ ኔትወርክ ውስጥ ምን አለን? ዲፍረንት ሆስቶች አሉ። እያንዳንዱ ሆስት ኮንፊገር የተደረገው ስሩ ዲስ ሆስት አድሬስ ነው። ስለዚህ ምን አላቸው ማለት ነው? ዩኒክ የሆነ አይፒ አድሬስ አላቸው። ዩኒከስት የምንለው ሆስት ቱ ሆስት አድሬስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ላይክ ሂር ይሄ ማሽን የራሱ ሆስት አይፒ አድሬስ አለው እንደ ሶርስ 4.1። ይሄ ደግሞ ፕሪንተር የራሱ ሆስት አድሬስ አለው 4.253። ስለዚህ ዩኒክ የሆነ ከአንድ ሶርስ ቱ ኤግዛክትሊ ዋን ዴስቲኔሽን ኮሚኒኬት ስናደርግ that you call it just unicast። ብሮድካስት የምንለው ቀደምን ብለናል። ከአንድ ሶርስ ላይ ተነስተን ለሁሉም ኮምፒውተሮች በአንድ ጊዜ ስንልክ። ሁለት አይነት ብሮድካስት አለ። ዶንት ፎርጌት ዳት ሊሚትድ ብሮድካስት የምንለው አለ። ቀደም ያሳየዋችሁ ዳይሬክት ብሮድካስት ነው። ይሄኛው እዛው ኔትወርክ ውስጥ አንድ ለምሳሌ ማሽን አለ። እዛው ላሉት the same ኔትወርክ ውስጥ ላሉት አንድ አደር ማሽኖች መላክ ከፈለገ ዴስቲኔሽኑ መሆን ያለበት ምንድነው? 255 መሆን አለበት። this is called just limited broadcast። ቀደም ያሳየዋችሁ ግን ዳይሬክት ብሮድካስት ነው። ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ እዛ ጋር ያሉት ሌላ ኔትወርክ ሁሉም ሆስቶች ጋር መላክ ከፈለግን የዛ ሌላ ኔትወርክ ብሮድካስት አድሬስ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር the same ኔትወርክ ውስጥ ከሆነ ግን that is called just limited broadcast። ስለዚህ ከዚህ ማሽን ተነስቼ እዚህ ጋር ላሉ ሁሉ ማሽን መላክ ከፈለኩኝ I am going to use this limited broadcast address። Multicast, we are going to send a packet from one machine to the multicast address group። ለምሳሌ እነዚህን ታያችኋል። ይሄ ማሽን ተጨማሪ የመልቲካስት አድሬስ አለ። ይሄ ማሽን ተጨማሪ የመልቲካስት አድሬስ አለ ራይት። ስለዚህ ከዚህኛው ዳታ መልቲካስት ቢላክ ለዚህም ይሄዳል፣ ለዚህም ይሄዳል፣ ለዚህም ይሄዳል፣ ለዚህም ይሄዳል። ዴስቲኔሽኑ ማን ነው? መልቲካስት አድሬስ ላላቸው ብቻ። ለማን ይደርሳል? እዚህ ጋር ላሉት ለተወሰኑት ግሩፖች ብቻ። so we are going to first configure a multicast address to create that multicast address group. So this try to send a data to that multicast address group. At this time, these two laptops try to receive, the other one reject that data. ስለዚህ ከአንድ ማሽን ላይ ተነስተን እዚህ ውስጥ ላሉት ለሁሉም ሳይሆን በጥቂቱ መላክ ከፈለግን that you call just multicast። Of course, first we are going to create that multicast group. Type of IP address, of course, we can say that public and private IP address, right? Public እና private IP address እንላለን። Especially public IP address ከሆነ that's very important to route or just to access your internet። የእናንተ ኮምፒውተር ወደ ኢንተርኔት እንዲወጣ ከፈለጋችሁ የእናንተ ኮምፒውተር በፓብሊክ አይፒ አድሬስ ኮንፊገር መደረግ አለበት። ማንኛውም ማሽን በፓብሊክ አይፒ አድሬስ ኮንፊገር ከተደረገ ግሎባሊ አክሰስ ነው የሚሆነው። አውትሳይድ ያሉት ኢንተርኔት ላይ ያሉት ኤኒ ዩዘርስ ካን አክሰስ ዩ ማለት ነው። if you have no that public IP address means you cannot just be the part of the internet። ፕራይቬት አይፒ አድሬስ የምንለው ብዙ ጊዜ ኢንተርናሊ ላሉት ሆስት ማሽኖች ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ወደ ኢንተርኔት መውጣት አይችሉም። በአይፒ በፕራይቬት አይፒ አድሬስ ኮንፊገር የተደረገ አንድ ማሽን አለኝ፣ በፓብሊክ ኮንፊገር የተደረገ አንድ ማሽን ነው። ይሄ ወደ ኢንተርኔት መውጣት ይችላል፣ ይሄኛው ግን አይችልም። private IP address is very important in order to communicate inside your local area። ለምሳሌ የእናንተ ኦርጋናይዜሽን አለ right? here is your laptop, sorry here router። እዚህ ጋር ኮኔክትድ የሆኑ ዲፍረንት ኔትወርኮች አሉ። ለምሳሌ here is a switch, another switch here
እነዚህ ስዊቾች ላይ ኮኔክት የተደረጉ ሆስቶች አሉ። ዶንት ፎርጌት ራይት። እዚህ ጋር ያለው አንድ ሆስት እዚህ ጋር ካለው ጋር ሆስት ኮሚኒኬት የሚያደርገው በፕራይቬት አይፒ አድሬስ። ለምን? እዛው ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ኢንተርናሊ ኮንፊገር የሚያደርገው። at this time we are going to just configure this private IP address። ይሄም እዚህ ጋር ያለ አንድ ሆስት እዚህ ጋር ካለው ሆስት ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ይፈልጋል። ዩኒክ የሆነ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ይኖረኛል። ዩኒክ የሆነ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ይኖረኛል። ይሄም እዚህ ጋርም ከዚህ ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል። don't forget different network on the same organization። እዚህ ጋር ያለው አንድ ማሽን እዚህ ጋር ያለው ማሽን ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ we need to configure that private IP address for the internal hosts ብቻ ከሆነ። ለምሳሌ ይሄንን ራውተር ኮኔክት ባረገው ወደ ኢንተርኔት ላይ እዚህ ጋር ኮኔክት ባረገው ወደ ኢንተርኔት እዚህ ጋር ኢንተርኔት አክሰስ ቢኖር they cannot communicate because private IP address configure አድርገናቸዋል። ሎካሊ ኢንተርናሊ ብቻ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት። ሶ ወደ ኢንተርኔት ዳታቸው ቢሄድ no one does understand። ግሎባሊ ራውትድ አይሆንም። በፕራይቬት አይፒ አድሬስ ኮንፊገር የተደረገ ኤኒ ማሽን ኤን ላን። ለምሳሌ እዚህ ጋር በአንድ ኦርጋናይዜሽን ማኔጅ የሚደረጉ ከሆኑ ዶንት ፎርጌት ዳት በአንድ ኦርጋናይዜሽን ማኔጅ ቢደረግ ይሄ አንድ ዩኒክ የሆነ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ይኖረኛል። ዩኒክ የሆነ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ይኖረኛል። ተመሳሳይ መስጠታችን ኮንፍሊክት ይፈጠራል። the same organization ላይ ከሆነ ሌላ ኦርጋናይዜሽን ላይ እንዲር ለምሳሌ a different organization ለምሳሌ a different organization የራሱ ራውተር አለው። በዚህ ጋር የተለያዩ ላኖች አሉ። here is your switch here is your switch እዚህ ላይ ኮኔክት የተደረጉ ሆስቶች አሉ። ስለዚህ ሆስቶች አሉ። እዚህ ጋር ሆስቶች አሉ። እዚህ ጋር ሆስቶች አሉ። እዚህ ጋር ሆስቶች አሉ። ይሄኛው ሆስት ከዚህኛው ሆስት ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ዩኒክ የሆነ አንድ ላን አለኝ። 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 እነዚህ አራት ላኖች ዩኒክ የራሳቸው የሆነ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ይፈልጋል። በተመሳሳይ እዚህ ጋር የምታያቸው ከላይ በሴም እዚህ ጋር ሁለት ዩኒክ የሆኑ የራሳቸው ይፈልጋል። እነዚህ ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽኖቹ አንድ አይነት አይፒ አድሬስ መጠቀም ይችላሉ። አንድ አይነት ፕራይቬት አይፒ አድሬስ so long as different organizations communicate። እነዚህ ሁለት ኦርጋናይዜሽኖቹ ኮሚኒኬት አያደርጉ። ለምን ካለን ሁለቱም ወደ ኢንተርኔት መውጣት ከፈለጉ ይሄኛውም ኮኔክት የሚያደርገው ኢንተርኔት ነው። ሁለቱ ኢንተርኔቶች ኮሚኒኬት መደራረግ ይችላሉ እርስ በርስ። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ ራውተር 2 ብንለው እዚህ ጋር ራውተር 1 ብንለው ራውተር 2 ላይ ያሉት የተለያዩ አራት ኔትወርኮች ዩኒክ የሆነ በፕራይቬት አይፒ አድሬሶች ኮንፊገር የተደረጉ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ማሽን እዚህ ጋር ካለው ማሽን ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል። እዚህ ጋር ያለው ማሽን እዚህ ጋር ካለው ማሽን ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። all four network has its own unique and separate IP address አላቸው። ቀደም ያልኳችሁ ካስታውሳችሁ ይሄ አንድ ላን ነው። ይሄ አንድ ላን ዩኒክ የሆነ የራሱ ኔትወርክ አይዲ ያለው። ይሄኛውም የራሱ ዩኒክ የሆነ ኔትወርክ አይዲ ያለው። እነዚህ አራቱም የራሳቸው ዩኒክ የሆነ ኔትወርክ አይዲ ያላቸው። ቀደም ኔትወርክ አድሬስ ያልኩ። በተመሳሳይ እዚህ ጋርም ዩኒክ የሆነ ኔትወርክ አይዲ ያለው ይሄኛው ላይ፣ እዚህኛውም የራሱ ዩኒክ የሆነ ኔትወርክ አይዲ ያለው። እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ አይዲ እና እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ አይዲ ሊመሳሰል ይችላል because it's a different organization። እዚህ ጋር ያለው ዩኒክ ኔትወርክ አይዲ እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ አንድ ሆስት ወደ ኢንተርኔት መውጣት አይችልም ብለን ለምን? ይሄ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ እዛው ኦርጋናይዜሽን ሎካሊ ኮሚኒኬት ለመደራረግ። ይሄም በዚህ ዩኒክ አድሬስ እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ በዚህ
ፕራይቬት ዩኒክ አድሬስ ወደ ኢንተርኔት መውጣት አይችልም። ለምን? ሎካሊ ነው እዛ ኮሚኒኬት ለማድረግ። ስለዚህ sometimes we are going to use private IP address inside your organization in order to just communicate those internal hosts, same network or on different network of that organization. ነገር ግን ወደ ኢንተርኔት ለመውጣት ግን we have a problem. እነዚህ ማሽኖች በፕራይቬት IP address ነው ኮንፊገር የተደረጉ። they cannot just connect to the internet. we have an issue, we have a problem. yes ለምሳሌ ይሄኛውን እዚህ ጋር ያለውን አንድ ማሽን እዚህ ላን ውስጥ ያለውን ማሽን በፓብሊክ አረኩት። በዚህ ሰዓት ይሄ ማሽን ብቻ ወደ ውጭ መውጣት ይችላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ማሽን አለ። እዚህ ጋር አንድ ማሽን አለ ፓብሊክ ነው። አሁንም ይሄኛው ወደ ኢንተርኔት መውጣት ይችላል። ሁለቱ ማሽኖች ኦን ዲፍረንት ኔትወርክ ውስጥ ያሉት ዩኒክ የሆነ ፓብሊክ IP አድሬስ ነው መሆን የሚገባው። አሁን ወደ ኢንተርኔት ስንወጣ we need to have a unique public IP address even if on different organization ብንሆን። እዚህ ጋር ያለው ፓብሊክ IP address እና እዚህ ጋር ያለው on another organization ያለው ፓብሊክ IP address ዩኒክ መሆን አለበት። so that unique public IP address can route into the internet. ይሄኛውም route to the internet። ስለዚህ ኢንተርኔትን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ፣ እርስ በርስ ኮሚኒኬት መደራረግ። on different organization ለምሳሌ ንግድ ባንክ ላይ ያለ እና ከዳሽን ባንክ ላይ ኮሚኒኬት ማድረግ ከፈለጉ ወይም ደግሞ ንግድ ባንክ እና ዳሽን ባንክ ዩኤስ ከሚገኝ አንድ ዌስተርን ዩኒየን ባንክ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ከፈለጉ they have to have their own public IP address። ግን ንግድ ባንክ ካለ እዛው አንድ ንግድ ባንክ ብራንች ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ኢንተርናሊ ፕራይቬት IP address ይጠቀሙ። ፐብሊክ IP address ኤክስፔንሲቭ ነው፣ አይገኝም፣ ውድ ነው። ከየት ነው የምናገኘው? ብዙ ጊዜ ከሰርቪስ ፕሮቫይደር። your service provider try to lease you leased ነው፣ ሊወሰድ ይችላል ካልተጠቀማችሁበት። leased based የሆነ አመታዊ ግብር ያለው IP address ነው። በጣም በጥቂት ነው የሚሰጠው። የሚሰጠውም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ከሆናችሁ ፕራይቬት ወይም ደግሞ ግለሰብ ከሆናችሁ you may not get public IP address። አሁን ባለንበት ዘመን ኢንተርኔት ኤጅ ወይም ደግሞ ግሎባል ላይ የአይፒ ቨርዥን ፎር ፐብሊክ IP address እጥረት አለ። እጥረት ብቻ አይደለም፣ በቃ የለም። we cannot get አልቋል። ኦልሞስት IP version 4 አድሬስ አንደኛው ሊሚቴሽኑ ምንድነው? we cannot accommodate the current request IP address of this global። ስለዚህ አሁን ያለንበት ኢንተርኔት ኤጅ ላይ የፐብሊክ IP address ኦልሞስት አልቋል፣ የለም። ስለዚህ አዳዲስ ጥያቄ ቢመጣ ማስተናገድ አይችልም ማለት ነው። that's why ከIP version 4 ወደ IP version 6 የመጣንበት ምክንያት IP version 6 now can support this world network IP address request። ስለዚህ IP version 4 especially የIP version 4 public part እና private part የምንለው አለ። majority of IP version 4 IP address public። ስለዚህ IP version 4 ስናይ በእርግጠኝነት IP version 4 ምን ከስንት እስከ ስንት ይነሳል? ከ00 ተነስቶ እስከ 255 አይደል? 255 ነው። ከ400 ተነስቶ 4255 ሬንጅ ውስጥ ያለ IP ነው። ማጆሪቲ ኦፍ ዲስ IP አድሬስ ምንድነው? ፐብሊክ ብለን እናስባለን። ኦፍ ኮርስ ሪዘርቭድ አለው፣ መልቲካስት አለው፣ ኤንድ ኦፍ ኮርስ ኤክስፐሪመንታል ማለት እንመጣበታለን። ስለዚህ ይሄ የምታዩት ከ000 ተነስቶ እስከ 255 ድረስ የደረሰ IP አድሬስ ወይም ደግሞ to the power of 32 የሆነ IP አድሬስ አሁን ላንበት ኢንተርኔት ኤጅ ከነሱ በቃ መቀጠል አይችልም። so this IP version for public IP address is very important and the route to the internet። private part ግን የምንለው ሎካሊ ኮሚኒኬት የምናደርግበት እዛው ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ ይሄንን ፕራይቬት IP አድሬስ ወደ ኢንተርኔት መውጣት አለች። ወደ ኢንተርኔት ለመውጣት we need to configure our machine public IP address። እስቲ ስንት ነው የእናንተ ኮምፒውተር ብታዩት? ለምሳሌ
we have ለምሳሌ private IP address range አለ right እነዚህ private IP addressoች ለምሳሌ 10.10.10/192 192.16.00/12 192.18.00/16 የምንላቸው ይሄ private IP addressoች ነው። don't forget that /8 ካለን ምንድነው የሚሆነው? ኔትወርክ ፖርሽናችን አለ ይሄንን እንይዛለን right host ፖርሽናችን አለ በ/8 ኔትወርክ ቢቱ ስንት ነው? 8 ቢት የመጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው። ከ32 ላይ ስቀንስ 8 24 ፖርሽን አለኝ ማለት ነው። የሆስት ፖርሽን ከ000 ተነስቶ እስከ 255 ድረስ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ሆስት ፖርሽን ስታዩት አሁን ሆስት ፖርሽን ይሄ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ 172.16.00/12 ስንል /12 ሚንስ የመጀመሪያዎቹ 12 ቢቶቹ የሆስት ፖርሽን ናቸው። ከ32 ላይ ስቀንስ 12 20 ቢት አለ ሆስት ፖርሽን /12 ቢቶቹ የኔትወርክ ፖርሽን ናቸው። ከ32 ላይ ስቀንስ 12 20 ቢቱ that is the host portion ስለዚህ ከዚህኛው ይነሳል 16 እዚህ ውስጥ አለ ሰከንድ ኦክቴት ውስጥ እስከ 255 ድረስ ይሄዳል። the same here 192.18.00/16 የመጀመሪያዎቹ 16 ቢቶቹ የኔትወርክ ፖርሽኖች ናቸው። የቀረው ደግሞ 16 ቢት የኔትወርክ ፖርሽን የሆስት ፖርሽን ስለዚህ ከ192.8 ተነስቼ 00 እስከ 192.8 ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ የሚቀጥሉት 16 ቢቶቹ የሆስት ናቸው። ከ00 ተነስቶ እስከ 255 ድረስ ይደርሳል። so these are the range of private IP address ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የእናንተ ኦርጋናይዜሽን ስታዩት ከዚህ ውጭ አይሆንም። ላናችሁን ስታዩት IP addressአችሁን ስታዩት you just get this one ማለት ወይ በ10 ምናምን የሚጀምር ወይ በ172 የሚጀምር ወይ በ198 የሚጀምር IP address አለ። እነዚህን IP address ይዘን ግን ወደ ኢንተርኔት እንወጣለን። how ካለ thanks to NAT ለምሳሌ እዚህ ጋር IP address ታዩታለች private IP address እዚህ ጋርም private IP address ነው እዚህ ጋርም private IP address ነው but እዚህ ጋር ያለው ኮምፒውተር can communicate to the internet እዚህ ጋር የምታዩትን ኮሚኒኬት አድርገን እዚህ ጋር ኮምፒውተር አድርገን ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ማሽኖች ብዙ ናቸው 200 300 1000 ሊሆን ይችላል። ለነዚህ ሁሉ ፐብሊክ IP address መስጠት አልችልም ወደ ኢንተርኔት እንዲወጡ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው ኢንተርናል የሆነውን የኦርጋናይዜሽን ኔትወርክ በፕራይቬት ኮንፊገር አድርጌ ራውተሬ ላይ ናት ኢኔብል አደርጋለሁ። ናት ፕሮቶኮልን ሰርቪስ ራን አደርጋለሁ። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ማንኛውም ፓኬት ወደ ኢንተርኔት ከመሄዱ በፊት ፕራይቬት ሶርስ IP addressን ወደ ፐብሊክ ሶርስ IP address ይቀየርና ይልከዋል። so your gateway your router or your core switch try to implement this NAT then those inside machine requests try to just implement this NAT service and try to forward to the internet ስለዚህ ልክ ይሄ ኮምፒውተር ለምሳሌ ልክ ሲወጣ IP address ስንት ነው 10.0.0.1 ቢሆን ይሄንን 10.0.0.1 ይዞ መውጣት አይችልም። ስለዚህ ይሄ ራውተር ምን ያደርጋል ስሩ ናት ሰርቪስ ወደ ፐብሊክ IP address ይቀይራል። ያንን ሶርሱ ፕራይቬት IP address የነበረውን ወደ ሶርስ ፐብሊክ IP address ቀይሮት ይልካል። ሪኩዌስቱ ኢንተርኔት ላይ ደርሶ ሲመለስ ወደ ውስጥ ሲገባ ቀደም የቀየረውን ሪቨርስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ራውተር ላይ አንድ ፐብሊክ IP address ወይም ደግሞ ፊው ፐብሊክ IP address በመያዝ thousands of ሎካል የሆኑትን ማሽኖች ወደ ኢንተርኔት እንዲወጡ ኢኔብል አደርጋለሁ thanks to this NAT service እንመጣበታለን የራሱ ቻፕተር ስለሆነ። ስለዚህ ናት ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ወይም ደግሞ በአብዛኛው ኦርጋናይዜሽኖች ኢምፕሊመንት ያደርጋሉ otherwise they cannot communicate ሎካል ዩዘራቸው በፕራይቬት IP address ኮንፊገር አድርገን ራውተራችን ላይ ናት ፕሮቶኮል ኢኔብል በማድረግ
ማንኛውም ከኢንሳይድ ወደ ኢንተርኔት ሪኩዌስት በሚወጣበት ሰዓት ላይ ያንን ሪኩዌስት እዚህ ጋር እናቆየዋለን። ለምን? የያዘውን ሶርስ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ወደ ፓብሊክ አይፒ አድሬስ እንቀይራለን። ከቀየርንለት በኋላ ወደ ውጭ መውጣት ይችላል። ለምን? የስ ሶርስ አድሬስ ኦፍ ዳት ሪኩዌስት ፓብሊክ አይፒ አድሬስ ከሆነ ድረስ ወደ ኢንተርኔት ነው። ደን ሪኩዌስቱን ልኮ ሪፕላዩ ሲመለስ አሁንም ሪፕላዩን እናቆየውና ቀደም የቀየርነውን ፕራይቬት ቱ ፓብሊክ ሪቨርስ እንሰራለን። ፓብሊክ ቱ ፕራይቬት ሪኩዌስቱን ወይም ደግሞ ሪፕላዩን ወደ ውስጥ ልካል። ኤግዛክትሊ ዳት ማሽን ካን ኢዚሊ get that connection to the internet. ስፔሻል አድሬስ የምንላቸው አሉ። ዶንት ፎርጌት ዳት። ለምሳሌ አይፒ አድሬስ ውስጥ አንደኛው 127.0.0/8 ካለ this we call it just loopback address. loopback address የምንለው ዶንት ፎርጌት ዳት 127.0.0/8 ይሆናል ማለት ነው። why we need this one? especially help us to test TCP/IP operation. ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው አንድ ማሽን የቲሲፒ/አይፒ ኦፕሬሽኑን መስራት ይችላል ወይ አይችልም? ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርዱ ጤነኛ ነው አይደለም? ወይም ደግሞ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ I'm going to just ping this one. ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁን ተከፍቱና ፒንግ ብላችሁ 127.0.0 ስትሉ this one is self test. ይሄ self test ነው። ምንድነው ጥቅሙ? እዚህ ጋር ያለው የተሰካው ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ መስራቱን እንደገና ደግሞ ይሄ ኮምፒውተር እዚህ ጋር የምታዩት የቲሲፒ/አይፒ ኦፕሬሽን መስራቱ እነዛ ሌየሮች አሉ። ኔትወርክ አክሰስ ሌየር፣ ኢንተርኔት ሌየር፣ ትራንስፖርት ሌየር፣ አፕሊኬሽን ሌየር የምንላቸዋለን። እነዚህ ኦፕሬሽኖቹን መስራቱን ቼክ ለማድረግ አንደኛ ጥቅሙ፣ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ መስራቱን አለመስራቱ። ለምሳሌ አንድ ላፕቶፕ አላችሁ እዚህ ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን የለውም። እዚህ ጋር ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ገብቼ ፒንግ 127.0.0 ይመልሳል። የስ ስለዚህ ሰልፍ ቴስት ለማድረግ የግድ እዚህ ጋር ኬብል መሰካት የለበትም። ስዊች ላይ ኮኔክት መሆን የለበትም። ዊዛውት ዚስ ምንድነው ማድረግ የምፈልገው? ይሄ ኮምፒውተር ይሄ ላፕቶፕ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርዶ አለው እዚህ ጋር ኢንተግሬትድ ይሆን እሱ ይሰራል አይሰራም፣ ፕላስ እንደገና ደግሞ የቲሲፒ/አይፒ ኦፕሬሽን መስራቱን ቼክ ለማድረግ I'm going to use loopback address, a kind of self test. ስለዚህ ምንም አይነት ኮኔክሽን ሳይኖረው ምንም አይነት ኬብል ኮኔክት ሳናደርግ ራሱ ብቻ ላፕቶፑን በራሱ ኒኩ ይሰራል አይሰራም፣ ፕላስ እንደገና ደግሞ የቲሲፒ ኦፕሬሽን መስራት ከፈለኩኝ I'm going to check through this self test means loopback address. ስለዚህ ኮማንድ ፕሮምፕት ከፍተና ፒንግ 127.0.0 ስል I'm going to check this one ማለት ይሄ መምጣቱ። ሶ ሪፕላይ ብሎ አራት ፓኬቶች ካልመጣ if you have hardware error ካላችሁ at this time you have a problem on that network interface card. The other one, special address, we call it just local address, especially link local address, or we call it just automatic private IP address. So this one is automatically assigned by your machine. ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁን IP address configuration ውስጥ ገባሁና ከዲኤችፒ እንዲያገኝ ያደርጋለሁ። አውቶ ዲኤንኤሱንም አውቶ አደርጋለሁ። ከዛ ኦኬ ብዬ እወጣና ለምሳሌ ዲኤችፒውን ሪኩዌስት ያደርግና ዲኤችፒ ሳይኖር ምንም ነገር መልስ አላገኘ ኮምፒውተራችሁ አይፒ አድሬሱን ዲኤንኤሱን አውቶማቲካሊ እንዲያገኝ ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን ስንወጣ ዲኤችፒ ምን ያደርጋል? it has to just send ዲኤችፒ ዲስክ። በዚህ ሰዓት ምንም አይነት መልስ ካላገኘ your computer try to automatically assign the link local address. በራሱ link local address assign ያደርጋል 169.254.0.0/16 በሆነ ሬንጅ ውስጥ it has to assign automatically, right? ይሄ መቼ ነው የሚሆነው? automatically IP address እና DNS እንዲያገኝ ኢኔብል አድርገው ነው ኦኬ ብለን ወተን DSP ዲስከቨር ለማድረግ ሞክሮ መልስ ካጣ automatically በራሱ አሳይን የሚያደርገው IP that you call it just link local address, right? Windows DSP client to self configure
when there is no DSP server thing መጀመሪያ አውቶ መሆን አለበት don't forget that አውቶ አድርገነዋል ኦኬ ብለን ስንወጣ DSP ዲስከቨር ለማድረግ ሞክሯል and at that time if there is no server there reply የሚያደርግ at this time this machine it has to configure automatically by itself that IP address we call it just link local address so legacy ለምሳሌ ክላስ ፉል የምንለው አድሬስ አለ ክላስ A ክላስ B ክላስ C ክላስ D ክላስ E እያለ ስለዚህ ከ00 ተነስተን IP address right ከ00 ተነስተን እስከ 255 ድረስ እንሄዳለን 255 right እነዚህ ስንከፋፈላቸው በክላስ A up to class E we call it just class full address እዚህ ጋር የምታዩትን ከ00 እስከ 255 ያለውን ለምሳሌ ከ000 ተነስተን እስከ 127.00 ድረስ ስንሄድ /8 የመጀመሪያው ክላስ ነው ክላስ B ከ128.000 /16 እስከ 191.255.00 ክላስ C የምንለው ከ192.000 /24 እስከ 223.255.255.0/24 ድረስ ክላስ D የምንለው ከ224 እስከ 239.000 ክላስ E የምንለው ከ240.000 እስከ 255.000 ድረስ ያለው okay so this we call it just class 4 and of course most of the time it's just waste many IP bridge for address right በአብዛኛው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስታዩት ትልቁን ፖርሽን የወሰደው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩትን IP አድሬስ ከ00 ተነስቶ እስከ 255 ያለው ልንከፍል ግማሹን ማን ነው የወሰደው ክላስ A ነው የወሰደው you see that 1/4ኛውን የወሰደው ማን ነው ክላስ B just ሩቡን ክላስ C another ደግሞ ሩቡን class D and E news. Majority of this class full address just taken by class A. መቼ ነው የምንፈልገው ካለ እንደ ዲዛይናችሁ ነው በጣም ብዙ ለምሳሌ ሆስቶች ካሉ አንድ ኔትወርክ ውስጥ ሪኮመንድ የምናደርገው ክላስ A ነው በአማካኝ ካለ ደግሞ ክላስ B ነው አነስ ያለ ካለ ደግሞ ክላስ C ስለዚህ አንድ ኔትወርክ ውስጥ ለምሳሌ ዲዛይን ስናደርግ የተለያዩ ላኖች አሉ don't forget that በክላስ ፉል ከሆነ we are going to stick on class A/8 ክላስ B ከሆነ ደግሞ /16 ክላስ C ከሆነ ደግሞ /20 ብዙ ሆስቶች ካሉን ይሄኛውን /8 ነው በአማካኝ ካሉን /16 ነው አነስ ያሉ ካሉን ደግሞ /24 /24 ክላስ C መርጠናል ማለት /16 ከሆነ ደግሞ ክላስ B መርጠናል /8 ከሆነ ደግሞ ክላስ A መርጠናል ስለዚህ ክላስ ፉል አድሬስ ስናወራ don't forget that we are going to talk about this class A B C up to E ስለዚህ እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው መነሻቸው ከ0 እስከ 127 የሆነ ማንኛውም IP አድሬስ ክላስ A ነው መነሻቸው ከ128 እስከ 191 ከሆነ ደግሞ that you call it just class B መነሻቸው ከ192 እስከ 223 ከሆነ መነሻቸው that you call just class C ስለዚህ ለምሳሌ ጥያቄ ጠይቃችሁ ይችላል which one is the following yes class A ካለን class A ከሆነ ከ0 እስከ 127 ባለ ሬንጅ ውስጥ የሆነ IP አድሬስ ካስቀመጣለኝ ፒክ አደርጋለሁ which one is the following just class C አድሬስ ካለኝ ደግሞ ከ192 እስከ 223 ባለው የመጀመሪያ IP አድሬስ የሚጀምር ማንኛውም ከሆነ I'm going to choose that ስለዚህ ብዙ ጊዜ ክላስ ለምሳሌ 200 ኮምፒውተሮችን ኮንፊገር ለማድረግ ወይም IP አድሬስ አሳይን ለማድረግ የትኛውን ልምረጥ 200 በእርግጠኝነት እዚህ ክላስ C ላይ ነው የምመጣው ለምን መጣው ካልኩኝ ክላስ C ሊታይቷል /24 ነው ክላስ C /24 ከሆነ
ሆስት ቢቱ ስንት ነው? 8 አይደል? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 8 256 አድሬስ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ 200 ለ256 አድሬስ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ስንት ዌስት አለው ግን? እስቲ 256 ዌስት አለው። ሶሪ 56 ዌስት አለው። ወይም ደግሞ ሲቀነስ ሁለት እዚህ ጋር አለና ኔትወርኩና በሮች ከሱ 254 አለ። የምፈልገው 200 ነው፣ 254። ስለዚህ 54 ታይፕ አድሬስ ዌስት ነው ማለት ነው። 200 እየፈለኩኝ ግን ክላስ ኤ በውስጥ በጣም ሮንግ ነው። በክላስ ኤ የማገኘው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 24 ሆስት ነው። ዩ ሲ ዳት እኔ የምፈልገው ስንት ነው? 200 ነው። ስለዚህ ክላስ ኤን መምረጥ የለብኝም ማለት ነው። ክላስ ቢስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ በስላሽ 16 ሆስት ቢቱ ስንት ነው? 16 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 16 አለኝ ነው። ይሄም አይሆንም ለ200 ማለት ነው። ስለዚህ የምመርጠው ማን ነው? ስላሽ 24 ነው። ለምሳሌ ወደ 60,000 ዩዘር ቢኖረኝ ራይት ማንን ነው የምመርጠው ካልኩኝ ስላሽ 8 ወይ ደግሞ ክላስ ኤን ይሆናል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው ዌስት እናደርጋለን ፕሮፐር የሆነ ዲዛይን አይደለም። if you just select class pool address instead of class pool we are going to use classless የምንለው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? we don't need to stick class pool ከሆነ ሁል ጊዜ ያለን አማራጭ ስላሽ 8 ስላሽ 16 ስላሽ 24 ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ የለን ክላስ ፉል። ክላስ ለስ ግን ከሆነ we don't stick on this slash የፈለግነው ስላሽ ማድረግ እንችላለን። ስላሽ ለምሳሌ 17 ለምሳሌ ስላሽ 25 ማለት ይችላል። ስላሽ 30 ማለት ይችላል። እነዚህ ከሆኑ ዳት ዩ ኩድ ጀስት ክላስለስ ናቸው። ስላሽ 30 ማለት ስላሽ 24 ማለት አይደለም። ስላሽ 25 ስላሽ 24 ማለት አይደለም። right so we don't need to stick on slash. At this time we are going to use we don't need to stick on that slash means slash 8 slash 16 ሁልጊዜ slash 24 ማለት የለብንም። we need to just flexible. So this we call it just classless. ክላስፉል ከሆነ ሁልጊዜ ስቲክ ማድረግ አለብን በ3 ስላሽ 8 በስላሽ 16 በስላሽ 24። ክላስለስ ከሆነ we don't need to just stick on that. right we are going to just ignore this rule at all. ክላስ ኤ ክላስ ቢ ክላስ ሲ የሚል ነገር የለም። based on your ለምሳሌ ስንት ዩዘር አለኝ ካልኩኝ 10 ዩዘር አለኝ። 10 ዩዘር ከሆነ ስላሽ ስንት ብሰጥ ጥሩ ነው? 10 አይፒ አድሬስ የያዘ ለማግኘት ለምሳሌ 8 አለኝ 16 አለኝ ራይት 10 ማለት በ8 እና በ16 መካከል ነው። 16 ለማግኘት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው። 8 ለማግኘት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3። ስለዚህ 10 ውስጥ እያለኝ 10 አይፒ አድሬስ እየፈለኩኝ 8 አልመርጥም። ስለዚህ 16 ነው የምመርጠው። ስለዚህ 16 አይፒ አድሬስ የያዘ ለማግኘት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው። ስለዚህ 4 ሆስት ቤት የያዘ ይሆናል ማለት ነው። 4 ሆስት ቤት የያዘ ደግሞ ስላሹ ስንት ነው የሚሆነው? ከ32 ላይ ስቀንስ 4 28 ይሆናል። ስላሽ 28 ዩ ሲ ዛት ስላሽ 28 ክላስ ኤም አይደለም፣ ክላስ ቢም አይደለም፣ ክላስ ሲም አይደለም። እንመጣበታለን። ዶንት ወሪ። ሶ አሳይመንት ለምሳሌ ምን ብለናል? ኢትዮ ቴሌኮም እንዴት ነው እኛ ከኢትዮ ቴሌኮም እንዴት ነው አይፒ አድሬስ የምናገኘው? በተለይ ፓብሊክ አይፒ አድሬስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ፓብሊክ አይፒ አድሬስ ሊስት ማድረግ ቢፈልግ ከኢትዮ ቴሌኮም ዶንት ፎርጌት ዳት we need to just first ask ኢትዮ ቴሌኮም። ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አይፒ አድሬስ ሲሰጠው ፓብሊክ አይፒ አድሬስ ሊስት ለማድረግ ራይት። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ኤዩ ሪኩዌስት ኢትዮ ቴሌኮም አስክ ቱ አፍሪክ ከማን ያገኘው ካለን ከአይና። ስለዚህ ምንድነው አይፒ አድሬስን የሚያስተዳድሩ አሉ። የመጀመሪያው ከላይ ያለው ማን ነው? ዳት ኮል ጀስት አይን ኢንተርኔት አሳይን ነምበር አውቶሪቲ የምንለው አለ። ይሄ በየሀገሩ ያሉ የተለያዩ ሪጂናል ሬጅስትሪዎች አሉ። እሱን አስተባብሮ የሚይዝ አፍሪካ ውስጥ ያለ ወይም ደግሞ ይሄንን አይፒ አድሬስ ማኔጅ የሚያደርግ የአፍሪካን ኮንቲኔንትን ማኔጅ የሚያደርግ አፍሪካ አለ። ዲስ አፍሪካ is responsible to just
distribute or just assign that public IP address. ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ከማን ነው የሚያገኘው? ከአፍሪክ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ካሉ ለምሳሌ ሳፋሪኮም ከማን ነው የሚያገኘው? ከአፍሪክ። ሳፋሪኮም የራሱን ዳታ ሴንተር የራሱን ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው እየገነባ ካለ they need public IP address። ኢትዮ ቴሌኮም የራሱን ፕራይቬት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ኔትወርክ እየገነባ ነው they need that public IP address። ስለዚህ እነሱ ማንን ነው ቀጥታ የሚጠይቁት? that just ሪጂናል የሆነ ኢንተርኔት ሬጅስትሪ ያለ that called just አፍሪክ ከሱ ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሳፋሪኮም ከኢትዮ ቴሌኮም ምን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው? ይህንን ፓብሊክ አይፒ አድሬስ ቅድም ያልኳችሁ ሊስት አድርጎ ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ውስጥ ላሉ ኦርጋናይዝ ላይክ ኤዩ ይሰጠዋል። So we have an organization that's structured to manage this one. The other one network segment, right? Network segment. So እዚህ ጋር አንድ ራውተር አለኝ። ራውተርን ቀጥታ ስዊችን ኮኔክት አደረኩኝ። and another switch አለኝ another switch አለኝ another switch አለኝ right so still አንድ ኔትወርክ ውስጥ ነው ያሉት ሁሉ switch cannot divide network but connect different hosts so we have one broadcast domain right we have one broadcast domain so ለምሳሌ የተለያዩ ብሮድካስቶች አሉ ለምሳሌ ARP or የዲኤስፒ ዲስከቨር እነዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ብዙ ጊዜ we are trying to just create a broadcast or a kind of multicast that let to propagate to the entire your LAN. So አንድ ብሮድካስት ለምሳሌ ከዚህ ራውተር ቢነሳ ለማን ይሄዳል? ለዚህ ስዊች። ይሄ ስዊች ለማን ያቀብላል? ለዚህ። ይሄ ስዊች ለማን ያቀብላል? ለዚህ። ይሄ ስዊች ለማን ያቀብላል? ለዚህ። እያንዳንዱ ሆስት ይኖራቸዋል፣ ሆስቶቹም ይደርሳቸዋል ማለት። So this is just a broadcast domain that's segmented by this router. Another እዚህ ጋር ሌላ ላን ቢኖረኝ another broadcast domain አለኝ። እዚህ ጋር another ላን ቢኖረኝ another broadcast domain. Router help us to segment our network into a different broadcast domain. Each broadcast domain means each LAN. ይሄ አንድ ላን አለኝ another LAN አለኝ another LAN አለኝ። ሶስት ብሮድካስት ዶሜን አለ። እያንዳንዱ ላን እንደ አንድ ብሮድካስት ዶሜን ኮንሲደር ይደረጋል። እዚህ ብሮድካስት ዶሜን ውስጥ እዚህ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ አንድ ብሮድካስት ከገባ ለሁሉም እዚህ ጋር ላሉት ስዊቾች እና ማሽኖቹ ይደርሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ አንድ ሆስት እዚህ ጋር ያለው ብሮድካስት ጀነሬት ቢያደርግ የት ነው የሚሄደው? እዚህ ጋር ስዊቹ ጋር ይገባል፣ እዚህ ይመጣል፣ ወደዚህ ይሄዳል፣ እዚህ ጋር ላሉ ሁሉም ይደርሳል። እንደገና ወደዚህ ይመጣል፣ እዚህ ጋርም ላሉት ማሽኖች ይደርሳል። እንደገና ወደዚህ ይመጣል። እዚህ ራውተር ድረስ ነው የሚመጣው። ከዚህ ራውተር አያልፍ because the router help us to segment our broadcast domain. The router help us to divide our network into multiple or smaller network. Right? So we have a broadcast domain. We have another broadcast domain. We have another broadcast domain. Each broadcast domain tries to entertain their own broadcast in multicast. We cannot, or the router cannot pass that broadcast from one broadcast domain into the other broadcast. It has to segment. ስለዚህ ራውተራችን help us to stop broadcast from one broadcast domain to other broadcast. ስለዚህ ራውተራችን ከአንድ ብሮድካስት ዶሜን የመጣውን ወደ ሌላ ብሮድካስት ፕሮፓጌት ያደርጋል። እያንዳንዱ ራውተር ኢንተርፌስ the part of that broadcast domain. ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ኢንተርፌስ ለዚህኛው ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ኢንተርፌስ ለዚህኛው ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ኢንተርፌስ ለዚህ እስከ ራውተሩ ኢንተርፌስ ድረስ ያለው እዛ ብሮድካስት ዶሜን ውስጥ they can just propagate our
Okay, sorry guys. So don't forget that the router helps us to segment our large network into smaller broadcast domain. So each smaller broadcast domain try to entertain its own broadcast and multicast, right? So router is very important to stop those broadcasts, right? Router do not propagate broadcast from one broadcast domain to the other. Router interface help us to connect those unique broadcast domain. We are not propagate from one broadcast domain to other broadcast. Here we have large network. We have large network. Don't forget that. Don't forget that you have large network. Don't forget that we have large network. So this large network contains 400 users, right? So the disadvantage of this large network, any broadcast generated by any machine try to propagate and send to the entire hosts. ለምሳሌ አንድ ብሮድካስት እዚህ ጋር ቢኖር ራይት ለማን ይደርሳል? ለ399 ሆስት ይደርሳል ማለት ነው። 400 ዩዘር ነው ያለን። ከ400 ዩዘሩ አንደኛው ዩዘር ብሮድካስት ጀነሬት ቢያደርግ ኦር መልቲካስት it has to send into the rest of users። ስለዚህ ለ399 ይደርሳል ማለት ነው። ግን የተፈለገው ምንድነው? ዶንት ፎርጌት ዳት ለአንድ ሆስት ለመላክ ታስቦ ነበር። የዲኤስፒ ዲስከቨር ኦር የአርፒ ሪኩዌስት ከአንድ ማሽን ለአንድ ስፔሲፊክ ማሽን ነበር የተላከው። ነገር ግን አስ ኤ ታይፕ ኦፍ ብሮድካስት ኤንድ መልቲካስት ነው የሚላከው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ይህንን ብሮድካስት ፎር ደ ስፔሲፊክ አቺቭ ለማድረግ ለአርፒ ወይም ደግሞ ዲኤስፒ ዲስከቨር ለማድረግ ዊ ኒድ ቱ አፌክት ደ ኢንታየር ሆስትስ። ዲስ ቬሪ ባድ። ለምሳሌ ሁሉም በአንድ ጊዜ ብሮድካስት ቢልኩስ አንዱ ለ399 እንደገና ሌላውም አንዱ ለ399 so this bandwidth is really consumed by the broadcast. Not only this but also እነዚህ ዲቫይሶች unnecessarily ይህን ብሮድካስት ኢንተርቴን ለማድረግ ቢዚ ይሆናሉ። ይሄ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር ያለው አንድ ሆስት ስንት ብሮድካስት ይደርሰዋል? ስንት ብሮድካስት ይደርሰዋል? ስንት ብሮድካስት ከእያንዳንዱ የመጣ ማለት ነው። ከእያንዳንዱ የመጣ ብሮድካስት 399 ብሮድካስት ሊደርሰው ይችላል። እነዚህ 399 ብሮድካስቶችን መጥቶ እያንዳንዷን ብሮድካስት የኔ ናት ወይም አይደለች የሚለውን ኢንተርፕሬት ለማድረግ ፕሮሰስ ያደርጋል። ስለዚህ አላስፈላጊ ፐርፎርማንስ ኢሹ ክሬት እያደረግን ነው። you see so this large broadcast domain አለን this large broadcast domain must divided or segment into two። ለምሳሌ 400 ዩዘር የነበሩትን 200 ለብቻ 200 ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ ያለው ዩዘር 200 ነው። ስለዚህ ከአንድ ኮምፒውተር ብሮድካስት ቢነሳ ለ199 ይደርሳሉ። እዚህ ጋር ያሉት they are not affected because we segmented. The router not just propagate those broadcast or multicast data from one broadcast domain to the other. ይሄ ብሮድካስት ቢነሳ እስከዚህ ኢንተርፌስ ድረስ ነው። ከዚህ በኋላ ዲስካርድ ነው ያደረገው። that's why this net is just safe. the rest of 200 just safe። ከተቻለ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋም ሌላ አድርጌ ምን አደርጋለሁ? በየኔትወርኩ 100 አደርጋለሁ። እዚህ ጋር 100 እዚህ ጋር 100 እዚህ ጋር 100 እዚህ ጋር 100 አደርጋለሁ። you see እዚህ ጋር 100 ካደረኩት ከአንዱ ወደ 99 ነው አፌክት የሚሆነው። the rest of the three network the rest of 300 hosts are safe። ስለዚህ ስሞለር ባረግናቸው ቁጥር ብሮድካስት ዶሜናቸውን እንቀንሳለን። ስሞለር ስናረጋቸው ደግሞ ታያቸዋል። ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሁለት ስቀይራቸው I'm going to subnet ነው ማረጋቸው።
400 ነበር 200 200 ስሞለር አደርጋቸዋለሁ። ስሞለር ብሮድካስት ዶሜን ይኖራል። በዚህ ሰዓት ሞር የሆነ ኤፊሽንስ ኤንድ ኦፍ ኮርስ አጌን ቤተር ፐርፎርማንስ። ሶሪ ኦኬ ጋይስ ኮንቲኒው ይሰማል? ሄሎ okay, let us go to lab, but before that let us discuss uh, how device address assignments, especially and try to just identify the users, especially, or I mean, the IP address of a network. So you need to just identify the end user, right? So, and of course, we are going to identify the servers and peripherals, right? So, of course, we need to just identify, especially IP address that service that access from the internet, right? And of course, we need to identify those intermediate device and of course, gateway. So, IP address አንድ ኔትወርክ ላይ ዲዛይን ስናደርግ ምን ያህል አይፒ አድሬስ ያስፈልጋል የሚለውን ከማውጣታችን በፊት ዶንት ፎርጌት ምን ያህል አይፒ አድሬስ ያስፈልጋል የሚለውን ከኢንድ ዩዘር ፐርስፔክቲቭ ማውጣት እንችላለን። ኢንድ ዩዘሮች ፕራይቬትም ሶሪ ኦፍ ኮርስ ማኑዋሊም ኦር ዴስፒም ልናደርግ እንችላለን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዊ አር ጎይንግ ቱ ዩዝ ዴስፒ ራይት ኤንድ ኦፍ ኮርስ ስፔሻሊ ምን ያህል ኔትወርኩ ላይ አለ ብለን እናስባለን። ስለዚህ you have a router, right? And of course you have a switch. እዚህ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ውስጥ ያሉትን ኢንድ ዩዘሮች ማወቅ ያስፈልጋል። በተለያየ ኔትወርክ ላይ የተለያየ ዩዘሮች አሉ፣ right? So those end user clients must be identified, especially when try to design your DSP. ለምሳሌ ዲኤስፒ ኤጀንታችን ይሄ ራውተር ቢሆን ራውተሩ በአንድ ዲኤስፒ ፑል ላይ ነምበር ኦፍ ዩዘሮችን ከታወቀ ራይት በኋላ ዩዘሮቹ ለምሳሌ 200 ሆነው እኛ ግን የቆጠርናቸው 100 ቢሆን እንዲህ አይነቶች ነገሮች ዲኤስፒ ኢሹ ላይ ስለሚያመጡ ሶ we are going to properly identify። ስለዚህ ጋር ለምሳሌ 200 ዩዘር ሲኖር እና 400 ዩዘር ሲኖር የምንሰጠው አይፒ አድሬስ ስኬማ is just totally different, right? So before you design your IP address, we are going to identify the end client. Don't forget that. The other one, ለምሳሌ የተለያዩ ሰርቨሮች ይኖሩናል ወይም ደግሞ ፐሪፈራሎች ይኖራሉ like printer and servers, right? At this time, we need to just should identify that devices that like to configure statically or manually. The other one, servers that are accessible from the internet. Sometimes you have a web server or you have email server. እነዚህ ሰርቨሮች ሎካሊ የራሳቸው ፕራይቬት አይፒ አድሬስ አላቸው and should be accessible outside። ስለዚህ ለነሱ የተለየ ወይም ደግሞ we are going to consider when you design your public and private address. The other one, intermediate device. ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ስዊች ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ ከተፈለገ ኮንፊገር ማድረግ ከፈለግን ከቢሮአችን ወይም ደግሞ outside we need to identify proper የሆነ አይፒ አድሬስ ዲዛይን ማድረግ አለ። ሌላው ለራውተር ኢንተርፌስ እዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ ዲፎልት ጌትዌይ አክት የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ፋይርዎሎች ካሉ ለእነሱም ፕሮፐር የሆነ አይፒ አድሬስ ያስፈልጓል። ሶ ሌታስ ኤክሰርሳይዝ እስቲ ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ